Salutations at sunrise, wishing everyone a blissful morning and a bright hello from us to you. It is of immense pleasure for me to announce the reason behind this prestigious gathering today, that is to commemorate the annual general meeting of WINS, Wildlife Information and Nature Guide Society, on completing 5 glorious years of dedication and in unison to convene the RAR Bengal Nature Lovers Meeting. A hearty welcome to all of you. WINS had set off its journey in 2017 with the zeal to gather and maintain baseline information on wildlife, and since then has efforted tirelessly to guide citizens regarding ecosystem value, degradation of the ecosystem, possible remedies by various activities, and together with being in constant eagerness to promote continuous research and awareness on wildlife and environment. Yet, there are miles to walk because it is just the beginning. With the momentum, this is me, Rajoshi. Let us begin the event today with a brief account on the annual general meeting and its outline by my co-host for the day, Sean. Please. AGM, or Annual General Meeting, is a yearly gathering of an organization's members, shareholders or stakeholders. It's a formal event where important matters are discussed, reports are presented, and the key decisions are made regarding the organization's operations and future direction. In this case, the AGM refers to RAR Bengal Nature Lovers Meet, a special event designed to bring together nature enthusiasts from across this region. This gathering serves as a unique platform for individuals who share a common passion for loving and conserving nature. The RAR Bengal Nature Lovers Meet aims to unite people who are committed to protecting and appreciating the natural world around them. It provides an opportunity for like-minded individuals to connect, share experiences, and discuss important environmental issues affecting their region. Such events are particularly noteworthy in the western part of West Bengal, as they occur infrequently in these areas. This makes the RAR Bengal Nature Lovers Meet an even more valuable occasion for local nature enthusiasts to come together, exchange ideas, and strengthen their collective efforts in conservation and environmental awareness. With a heart full of gratitude, it is the time now to invite our guests for the event today, the chief guest, the special guest, and the esteemed guests for the event. I would request everybody here to heartily invite and welcome the chief and the special guests for the event today on the stage for the lighting of the lamp. I would like to invite Mr. Vidyut Sarkar and Kalyan Das, along with Mr. Anupam Kha, to please come towards the lamp. And I would also request Mr. Santoshi Mukherjee, our president, to accompany them in the lighting of the lamp. Let us hear a huge round of applause for this auspicious event now. The lighting of the lamp begins. I would like to request Mr. Vidyut Sarkar, our Chief Conservator of Forest, Southeast Circle West Bengal, to on the dais, and I would request Priyanka to please felicitate himself. He has been a constant source of inspiration for us, giving us many constructive suggestions for the betterment of our society. He has guided us for many official procedures to be followed for getting permissions for implementing projects. Thank you, sir. Let us felicitate Sir with a huge round of applause.
Let us now felicitate our special guest for the event, Mr. Kullan Dash, ex-IFS officer and officer on special duty, West Bengal Forest Department. Please, sir. I request Priyanka and Sneha to felicitate, sir. Can we hear a huge round of applause while they are felicitating, sir? Next, I would request Mr. Anupam Khan to please come up on the dais. Mr. Anupam Khan is a Divisional Forest Officer for the Executive Division, West Bengal Forest Department. His assistance, motivation and guidance help us enormously. In any depraved situation, he is there to help us out. Thank you, sir, for your immense support. I would request Nida to please felicitate, sir. Next, I would request Saptarshi Mukherjee, our President, to deliver the welcome speech. Good morning, ladies and gentlemen. We have the great honor of welcoming you in the name of the 5th Annual General Meeting of WINGS, that is Wildlife Information and Nature Guide Society. We are particularly delighted to have almost every people and organization who are effortlessly doing their work on the field of conservation, expedition and exploration, not only just in the West Bengal but throughout the country. For the last 5 years, WINGS is continuously putting its best effort in the field of the conservation, may it be in the Madha Range to mitigate the conflict between human and wolf, or in Durgapur Barrage to alert the common people about the use of thermocol and plastic. WINGS devoted itself to a problem of major importance for the future of the mankind as far as the quality of our vital environment is concerned. It is tragic to see that numerous animal and plant species in our Chota Nagpur plateau are now depleted or even become extinct. In the general framework of the safeguard of the environment, the protection of the species is a fundamental task which WINGS has been doing for the last 5 years. In the last 5 years, WINGS went through many ups and downs, but the core committee, as well as the general members of the society, deal the downfalls with strong hands, and that's why today we are here. The dedication shown by Sagar, Orko, Shoykot, Manish, Shubhadeep, Shanko, Snigdha, Rajarshi and other members is the cause of the uprising of WINGS. WINGS is grateful to Shamparth and organization too. The list is big and still we choose this stage to thank them and to show some gratitude. The Divisional Forest Officer, Durgapur Division, the Divisional Forest Officer, Kanchapati South, CCF, Southeast Circle, West Bengal Forest Department, Mr. Diddu Sharkar, CCF, Southeast Circle, Mr. Kullan Das, ex-IFS officer on the special duty of West Bengal Forest Department, Sam Searle and Power Limited, EOGEPL, and most importantly, to Durgapur Government College, from which WINGS was born. We divide this day into 2 sessions. One is pre-lunch, where Mr. Diddu Sharkar and Mr. Kullan Das will deliver their speech. Then a presentation by Dr. Sagar Adhirya about WINGS, and the post-lunch session includes the felicitation of wildlife warrior. Ladies and gentlemen, we thank each of you and we are grateful to the organizations represented here of the enormous amount of work and for your continuous devotion for the protection of Mother Nature. With the wish that the WINGS, which was born 5 years ago, efficiently contributes to the maintenance of the world of animal and plant kingdom. We also hope that you will spend a very pleasant, informative and interactive day.
Thank you all. Thank you so much. Thanks. Thank you, Saptarshi Mukherjee, for delivering the welcome message to everyone present here. Rhythm binds nature, we all know that. And with the note of rhythm and nature together, let us welcome Shubham Banerjee for the inaugural song so that we connect with Mother Nature with tunes of music and rhythm. Shubham, please. I hope I am audible to everyone. And I will mainly go to the bound guy. Mind chadai korchi. Hamar kankher koloshi zabe biya se bhashi mazire torno kar khela giya re mazire torno kar khela আমার কাঙ্ক্ষের ভালোসি গলগিয়া সে ভাসি কাঙ্ক্ষের ভালোসি গলগিয়া সে ভাসি মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা ইয়া রে মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা ইয়া ধীরে ওরে মাঝি সাগর হইতিস পার তবে কি কলসি ঘর আছি তো আমার ধীরে ওরে মাঝি সাগর হইতিস পার তবে কি কলসি ঘর আছি তো আমার এখন সহে না দেরি উপায় কি আর করি সহে না দেরি উপায় কি আর করি বেলা তো কি আছে গো ইয়া রে মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা দিয়া ও আমার কাঙ্ক্ষের কলসি গলগিয়া সে ভাসি কাঙ্ক্ষের কলসি গলগিয়া সে ভাসি মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা ইয়া রে মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা It is my pleasure to invite Dr. Gaurav Dharbhaumi on the stage, and I would request Dr. Sensitive, sir.
Dr. Gaurav is an assistant professor, Agriculture and Food Engineering Department, IIT Kharagpur. Thank you, sir, for coming. He is one of the finest brains in India working in aquaculture engineering. For the last 3 years, he has been our advisory body member, guiding us in many aspects like project proposal writing, building networks. His personal website also features our activities. Thank you, sir. Let us now invite the chief guest for the event today, Mr. Bidyut Sarkar, Chief Conservator of Forests, Southeast Circle, West Bengal Forest Department, to share a few words about the vigor and enthusiasm towards this line of work. Sir, please. Namaskar. WING's 5th annual general meeting join করতে পেরে আমরা নিজেকে নিয়েছি for preparing wildlife management plans, others research work for wildlife conservation, যে activities গুলো আছে। Presently আপনারা যেভাবে কাজ করছেন বা উইদিন যেহেতু এটা 5th অ্যানিভার্সারি বা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, তো আমার শুভেচ্ছা সবসময় থাকবে, মাই বেস্ট উইশেস, কি আপনারা যেভাবে কাজ করছেন বা নেচার বা ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে সেটাকে আরও বেটার, আরও অর্গানাইজ, আরও ফ্রুটফুল, মিনিংফুল ওয়েতে এগিয়ে নিয়ে যাবে, স্পেশালি রার বাংলাতে বা এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই পার্টটাতে যেহেতু লার্জার কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল বা ওয়াইল্ড লাইফ নেই, সেই জন্য এখানে যেসব ছোটো ছোটো অ্যানিম্যাল বা wild animal, including birds, insects, or other species below রয়েছে, amphibians or snakes, সেগুলো নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন এর আগে সেইভাবে ছিল না। নর্মালি আমি যেহেতু ফর দ্য লাস্ট 32 years ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, regarding wildlife management, normally it is concentrated with the large animals, either a tiger, leopards, rhinos, cows, elephants, and associated some other mammals with those major animals. But smaller cats, other smaller herbivores, other than mammals, non-mammalian যেসব ওয়াইল্ড লাইফগুলো রয়েছে, সেটা নিয়ে আমাদের ম্যানেজমেন্ট কনসার্ন বেশি নেই। উইথ টাইম অ্যাওয়ারনেস এবং সোশ্যাল মিডিয়া, স্পেশালি উইথ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ডিজিটাল ফটোগ্রাফি, এতে কিন্তু একটা বিরাট change all of a sudden in the field of wildlife conservation, nature guide, tourism, awareness, এটাতে কিন্তু একটা অনেক ফাস্ট একটা মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে। Nowadays যেটা আছে, anybody click one species which is not very common, all of a sudden অনেকের নজরে চলে আসছে। ন্যাচারালি থ্রু দিস ওয়ে যে অ্যাটলিস্ট আমরা বহু স্পিসিস এরকম খুঁজে পাচ্ছি বা কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যে না, এই স্পিসিসগুলো এখানেও ছিল বা এখনও আছে বা ইন ফিউচার এদেরকে আমাদের ম্যানেজ করা দরকার। ইন দ্যাট সেন্স যে কোনো অর্গানাইজেশন, those who are working with
নেচার আপনাদের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি। ফ্রম এনি ইনস্টিটিউশন, রিসার্চ ইনস্টিটিউশন or educational institution বা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টস, আমাদের কাজ করতে গিয়ে ফিল্ডে অনেক লিমিটেশন আছে, অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়, যেটা সবসময় করা যায়। কিন্তু নন গভর্নমেন্ট এজেন্সিস বা সংস্থা হিসেবে আপনাদের ফিল্ডটা অনেক ওয়াইড, সেই হিসেবে your contribution is enormous for especially in nature, environment conservation, nature conservation, then climate, wildlife, population, and ultimately interaction with the human society. At present, conflicts with these wild animals is the main reason যেখানে আমরা কিন্তু কনজারভেশনের থ্রেট দেখতে পাই। Until and unless human interaction বা human wildlife conflict হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু কনজারভেশনের খুব বেশি থ্রেট থাকে না। মোস্ট অফ দ্য থ্রেটস সেটা কিন্তু ডিউ টু interaction with human society, depredation, so many terms, terminology রয়েছে, nature of conflicts, grade of conflicts, সেটা রয়েছে, so many things যেটা আছে in depredation বা কনফ্লিক্টের অনেকগুলো রিজন আমরা জানি। Then use of this wildlife for other purposes, illegal purposes, smuggling, so many other use, medicinal, কিছু আছে অন্ধবিশ্বাস, যার জন্য ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল বা নেচারের উপরে কন্টিনিউয়াস একটা প্রেশার হচ্ছে। কিন্তু এটা প্রেশার হতে হতে আলটিমেটলি বিকাম এ ক্রাইসিস। কারণ আমরা সবসময় সিভিলাইজেশনের অগ্রগতিতে আমাদের যা কিছু রিসোর্স আছে সবই নেচার দিয়েছে। তো এক্সট্রা বা এক্সেসিভ এক্সপ্লয়টেশন আলটিমেটলি লিডস টু ক্রাইসিস। তো সেই ক্রাইসিসের জন্য এখানে ম্যানেজমেন্টের ইস্যুসগুলো চলে এসেছে। উই ওয়ান্ট টু ম্যানেজ দিজ ইস্যুস। Until and unless we know the resources, what are the problems with the resources, it is very difficult to manage the resources. For এই জায়গাটাতে আপনাদের হিউজ রোল আছে। একটা বিরাট রোল রয়েছে, যেটাতে ফর মেকিং পলিসিস, implementation of the policies, until and unless যদি আমরা কারণটা না জানি, তার ওয়ে আউট না জানি, প্রবলেমটা না জানি, তাহলে পলিসি বানানো যতটা কঠিন, সেই বানানো যে পলিসিটা রয়েছে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনও অনেক কঠিন। আই বিলিভ যে উইংস অনেক কাজ আপনারা করছেন, নতুন করে আরও অনেক কাজ শুরু করুন। আমার শুভকামনা, শুভেচ্ছা দুটোই থাকবে। আমরা অলরেডি কিছু কিছু কাজ উইংসের সাথে করেছি। আই হোপ যে ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে। প্লাস আপনাদের গ্রে উলফ নিয়ে যে ওয়ার্কগুলো আছে, তো উইথ গ্রে উলফ প্লিজ অ্যাড দি আদার স্মল ম্যামালস, আইদার predators or herbivores, সেগুলোকে অ্যাড করুন। there is a huge scope of working with Herpetopona, যে তাদের ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স, প্লাস until and unless there is economic importance, there is a huge scope of smuggling, সেটাও রয়েছে। যদি নেচারে প্রকৃতিতে ওদের কী অবস্থায় আছে, কতটা আছে, ওদের উপরে থ্রেট কতটা আছে, সেটা না জানা গেলে আমাদের ওদের রক্ষা করা মুশকিল। তার সাথে সাথে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড স্মল যে অ্যানিমালসগুলো রয়েছে, স্পেশালি ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ দিস বাটারফ্লাইস, মথস, বিটলস, তো সেগুলো আপনারা আরও ভালো করে করুন, সো দ্যাট
we can conserve the nature, protect the nature, and ultimately it benefit the human society and civilization. আমি উইংসের প্রত্যেক সদস্যকে আমার শুভেচ্ছা জানাই এবং আপনাদের এই সোসাইটির সার্বিক উন্নতি কামনা করে আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir. We have with us Mr. Shukant Roy, Deputy General Manager, Essar Oil and Gas. We would like to felicitate sir. Snigdha, please felicitate sir. Next, we have our special guest, Mr. Kalyan Das, ex-IFS and officer on Special Duty West Bengal Forest Department. So, we would like to hear some insights from him. Sir has been our advisor of our WTI funded WOOF project and presently acting as an advisor in the WWF India funded Grey Wolf conservation projects. Thank you, sir. শুক্রবার সকলকে নমস্কার। শোনা যাচ্ছে? I am grateful to the members of the Wings for being with you at here. আমি যে এককভাবে উনি যেভাবে কনজারভেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং অন্য ডিপার্টমেন্টের একবারে পিওরলি টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন মিস্টার অর্ণব ঘোষ, এদের মতো মানুষ যারা আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছে আমি সেটা দেখে খুবই আনন্দিত। এবং অবশ্যই আমি উইংসকে এই অঞ্চলের উপরে যারা নেচারের উপরে যারা অ্যাক্টিভিটিস যাদের আছে তার মধ্যে মেন ওনারা বহুদিন ধরে এখানে ইনভলভ আছে এবং সবাই খুব এনথুজিয়াস্টিক এবং এখানে অনেক বিজ্ঞজনেরা আছে, অনেক অধ্যাপকেরা যুক্ত আছে যাদের কোঅপারেশন এবং অ্যাডভাইস নিয়ে আপনাদের এই অর্গানাইজেশন দিনকে দিন একটা কনজারভেশন মুভমেন্টের মধ্যে আজকে এস্টাবলিশ করে রয়েছে। আজকের যে এজিএম আপনারা যেটা আপনাদের যে জেনারেল মিটিং সেখানে আপনাদের নিশ্চয়ই অনেক ডিসকাশন হবে আগামী দিনের আপনাদের জিনিসটা এই কনজারভেশন শুধু মেথডোলজি নয়। এখানে যেমন উনি ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল, মানে আমার ছোটো অনেক মানে ওর সাথে কথা হচ্ছিল রিগার্ডিং মানে ওয়েটল্যান্ডের উপরে যে টেকনিক্যাল বা মেকানিক্যাল যে মেথডটাকে অ্যাপ্লাই করা যায়। আমাদের প্রচুর ওয়াটার বডিজ রয়েছে, আমি এটা একটু অন্য সাইডে চলে গেলাম, মানে কনজারভেশন থেকে একটু সরে গেল, প্রোডাক্টিভ ইয়েতে চলে গেলাম যে আমরা ফিশারিজে আমরা সিড প্রোডাকশনে আমরা এক করি, কিন্তু যখন মাছ খাই তখন কিন্তু অল্প থেকে আনতে হবে। সেটাই আমি বলছিলাম আপনাকে, ওনার সাথে ডিসকাস হচ্ছিল দিস ইস্যু যে উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট ইন আওয়ার ওয়াটার বডিজ so that our production can release, can extend to a amount for which our daily needs can be fulfilled. West Bengal যে মার্কেটে যে ফিশের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাকে ডিম বাইরে থেকে কেন, আমাদের মাছ কেন বাইরে থেকে কেন, তো সেই ধরনের যদি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইস এই সংস্থাকে উপকৃত করে তাহলে আমাদের কোনো সরকার কিন্তু সরকারকে বিভিন্ন জায়গা থেকে পরামর্শ নিতে হবে, অনেক অ্যাডভাইজার থাকে, অনেক অ্যাডভাইজার ইস্যু বিভিন্ন জায়গা থেকে একটা পলিসি ট্রেন। তো
এই ধরনের যদি কোনো একটা কনস্ট্রাকটিভ গাইডেন্স পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু একটা নেশন এগোতে পারে। উইদাউট হেল্প ফ্রম দিস এরিনা মিনস টেকনিক্যাল এরিনা, আপনার রিসোর্সেস যেটা আছে, তাছাড়া কিন্তু কখনো একটা নেশন এগোতে পারে। আচ্ছা, আমরা যখন নেশনকে এগোই তখন আমরা সবাই ডেভেলপমেন্ট কথাটা ভাবুন। এখানে সুকান্ত আছে, হয়তো আমার কথাটা শুনে হয়তো অবজেক্ট করতে পারেন, করবেন না আমি জানি, কিন্তু আমাদের সিসিএফ সাহেবও বলবেন যে আমাদের একটা কিন্তু মানে কনফ্লিক্ট মিটিগেশন মানে আমাদের দেখতে হবে। কনফ্লিক্ট বাড়লে কিন্তু নেচারই ধ্বংস হবে। নেচারটা ড্যামেজ করতে একমাত্র কারণ মানুষ তখনই ক্ষুব্ধ হয় যখন তার সঙ্গে কনফ্লিক্ট হচ্ছে, মানুষের সংখ্যা বাড়ছে আর এনিমেলের সংখ্যা, বাইরের এনিমেলের সংখ্যা কমছে। তো এই কনফ্লিক্ট যেখানটায় থাকছে সেই কনফ্লিক্টের মধ্যে এসে যখন ডেভেলপমেন্ট ডুবে যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনার কাছে উপায় হয়ে যাচ্ছে। ওনার এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, মানে আমি জানি না আপনি অবজেক্ট করবেন কি। ওনার প্রচুর ল্যান্ড লাগে, কারণ আমাদের ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে, এর তলা থেকে মিথেন আসবে। ওনাদের অনেক লোকেশন আছে যেগুলো এরকম ধরনের ওনারা এক্সপ্লোর করেছেন, অনেক হিউজ অ্যামাউন্টের ব্যাপার আছে, তার সঙ্গে আমি একটা জানতাম না। এখানে আজ মানে অনিশ তো আছে এখানে, ও আমাদের রিসোর্স পার্সন ছিল। ফ্রম আই হ্যাভ গট সো মেনি ফটোগ্রাফস। তার আগে হয়তো একটা দুটো ফটো আমরা দেখেছি, কিন্তু কখনো এইরকমভাবে মানে মোটিভেটেড হইনি যে এটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য আমাদের এখনই এগোতে হবে। এদের একটা ছোটো ছোটো করিডোর আছে, খুব স্মল করিডোর। হাতির যেমন লং করিডোর থাকে, এদের স্মল ছোটো ছোটো। তো সেই করিডোরগুলোকে যদি আমরা রক্ষা না করি তাহলে কিন্তু এরা এই ডিমিনিশিং অ্যানিম্যাল যেটা চলে যাচ্ছে তাদেরকে প্রিজার্ভ করা তো দূরের কথা, যে কজন আছে তাদেরকে নিয়ে মানুষের মধ্যে কনফ্লিক্ট বাড়বে, এবং কনফ্লিক্ট মানে দ্যাট উইল ড্যামেজ আওয়ার নেচার। সেই জন্য ওনাদের সঙ্গেও একটা কনফ্লিক্ট আমাদের হয়েছে। আমরা ফরেস্ট অফিসার, আমরাও ডেভেলপ করছি, কিন্তু কিছু জায়গাকে আমরা বলেছিলাম যে এই জায়গাটা কোনো আপত্তি নেই, কিছু জায়গায় আলাদা আপত্তি আছে। সেটা অ্যাজ এ ফরেস্ট অফিসার, দেখুন আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি করছি আমাদের নিজে থেকে একটা নেচার লাভার হিসাবে আমাদের মধ্যে একটা গ্রো করতে থাকে। এবং আমার সত্তাটাই সেটা যে আমি গাছকে রক্ষা করব, বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করব। তো সেইখানে কোনো রকম অন্য কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে আমাদের যেতে যাতে না হয়, অর্থাৎ আমি ড্যামেজ করতে চাইছি এরকম আমাদের মোটিভেশন নেই, যার জন্য ডেভেলপমেন্টের সময় অনেক সময় আমাদের একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনাদের এনজিওর ভূমিকাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনারা হয়তো কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন বা কোনো একটা সাইট স্পেসিফিক কোনো একটা ওয়ার্কের সঙ্গে ইনভলভ আছে। সেই ইনভলভমেন্টটাকে যদি একটু ব্রড এবং আরও ওয়াইড করা যায় তাহলে এটা আমাদের কাছে একটা বড় সাপোর্টিভ। আমাদের প্রায় বোধ হয় 90 শতকের দিকে একটা সার্ভে তো হয়েছিল এখানে, বলতে মানে সাউথ বেঙ্গল যেটা রাঢ় ভূমি বলছে সেইখানে হয়েছিল। তখন কিন্তু বাঁকুড়াতে ভালো সংখ্যায় আছে, পুরুলিয়াতেও ভালো সংখ্যায় আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলেও ভালো সংখ্যায় আছে, কিন্তু এইখান থেকে ডক্টর উর্মিলা গাঙ্গুলির একটা রিপোর্ট ছিল, ওনার মনে আমি দেখেছিলাম যে এইখানে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে কমছে, কিন্তু আছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যখন একটা জাপান অ্যাসিস্টেড ফান্ড এসেছিল জায়গা, তখন কিন্তু আমাদের অনেক প্ল্যান্টেশন তৈরি হয়েছিল, এবং সেই প্ল্যান্টেশনের বেশিরভাগটা ছিল মিসলিনিয়াস, মানে মনোকালচার না করে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি না করে শাল বা পিয়া শাল বা তার অ্যাসোসিয়েট স্পিসিস দিয়ে। তখন কিন্তু আন্ডারগ্রোথ এসেছে, এবং সেই আন্ডারগ্রোথ আসাতে এই পপুলেশনটা ইনক্লুডিং হায়না তাদের সংখ্যাটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে অস্তিত্ব। তো সেইটা লাস্ট চোখে আমাদের কাছে নজরে আগে অনিশ, তারপর থেকে এটা নিয়ে আপনারাও উদ্যোগী হন, এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন মাইনিং এরিয়া আছে, বিভিন্ন ধরনের এখানে আরও যা যা
ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, শহর বাড়ছে। তো তার মধ্যে এই জঙ্গল যেটা আছে সেটাকে আমাদের রক্ষা না যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু এই হায়না যেটা গত 10 বছর 12 বছরের মধ্যে একটা ভালো জায়গায় এসেছে সেটা কিন্তু ধ্বংস হবে। আর আপনারা সব থেকে ভালো জানেন যে তারা ধ্বংস হওয়ার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রণ করে ইনভাইট করে নিয়ে আসছি, যেটা নেক্সট জেনারেশনের জন্য একটা ভয়ঙ্কর পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেটা বাসযোগ্য হবে না। সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমরা যেমন কনফ্লিক্ট নেচারের সঙ্গে যাতে মানুষের না হয় সেটা মিটিগেট করা, কনজারভেশন এডুকেশনটাকে এক্সটেন্ড করা, অ্যাওয়ারনেস গ্রো করা। এখন মানুষ অনেক অ্যাওয়ার হয়েছে, মানুষ নিজেই বলছেন না আপনারা এই জঙ্গলটাকে ধ্বংস করবেন না, এটাকে কাটবেন না, আমাদের পাশে তো আছে জঙ্গল, আমরা জঙ্গলের পাশে থাকতে চাই, যার ভূমিকা আমাদের জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের বিশাল একটা ভূমিকা আছে। তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা এই যে ছোটো ছোটো অ্যানিম্যালকে এখানে সার্ভে করি, এখানে অনেকে সার্ভে করেছেন, জেডএসআইও সার্ভে করেছেন, কিন্তু জায়গার প্রজেক্টের দেখলাম যে জেডএসআইয়ের রিপোর্ট ভালোই আছে, কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে মানে খুব থরো ইনভেস্টিগেশনটা সেভাবে সেই সময় হয়তো ছিল না, খুব একটা সংখ্যায় ভালো ছিল না, কিন্তু আছে, সেটার অস্তিত্ব তাদের কাছে আছে। এখন যদি আমরা যে কাজটা আপনারা করবেন সেটা যদি আমরা সেইভাবে করতে পারি এবং শুধুমাত্র কাজ মানে সার্ভে করা না, অ্যানিম্যাল আইডেন্টিফিকেশান নয়, আমরা সেটাকে কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিটা কী নেব সেটা আপনারা বলুন, কারণ আপনাদের মধ্যে সায়েন্টিস্ট আছেন, আপনাদের মধ্যে এমিনেন্ট প্রফেসর্স আছেন, তারা যদি আমাদেরকে গাইড করে। ধরুন আমাদের একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জু অথরিটি আছে, আমাদের একটা ব্রিডিং প্রোগ্রামই আছে, তার মধ্যে ইনস্টিটিউট ব্রিডিং করি আমরা। তো এই ব্রিডিংটাকে আমরা এমন কিছু করতে পারি কি যে জঙ্গলের কোনো ডাইভার্সিটিটাকে বাড়ানো যেতে পারে। তো আপনাদের কাছে যেহেতু আপনারা একটা স্টাডি করবেন, আগামী দিনে এই ধরনের একটা আমরা কিছু আসুক আমাদের কাছে, মানে সরকারের কাছে, আমাদের যারা অফিসার আছেন ওয়াইল্ড লাইফ, যেখান থেকে আপনারা এই কাজটাও করবার উৎসাহ পেয়ে গেছেন, তো সেই সব জায়গা থেকে যদি আপনারা একটা কংক্রিট ডিসিশন নিন যে কীভাবে এই স্মল অ্যানিমেলস, বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে যেখানে কিনা ল্যান্ড ফরেস্ট ল্যান্ড আস্তে 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 একটা মানে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার মতো জায়গায় এসে যাচ্ছে, সেইখানে কীভাবে এদেরকে রক্ষা করা যেতে পারে, কীভাবে এদের করিডোর ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, কীভাবে আমি তাদের জঙ্গলের ফুড চেনটাকে প্রিজার্ভ করতে পারি, কীভাবে আমি এই কনজারভেশন টেকনোলজিটাকে এক্সটেন্ড করতে পারি যাতে ইন ফিউচারে এরা ধ্বংস হয় না, এদের বংশ বিস্তার হয়। আমি আর বেশি কথা বলবো না, আপনাদের নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা আছে, আপনারা আলোচনা করুন। আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকছে আপনাদের, মানে আই এম রিয়েলি থ্যাংক টু দ্য যারা এই অর্গানাইজ করেছেন এবং বারবার তারা রিকোয়েস্ট করেছেন আসার জন্য। এবং সিসিএফ সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, সিসিএফ সাহেবও বললো আজকে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন ওনার কাছে থাকার, এবং আজকে এখানে আসার তাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। আগামী দিনের আপনাদের সংগঠনের সমৃদ্ধ হোক, সমৃদ্ধ শুধু আপনারা হলে হবে না, সমৃদ্ধ করতে হবে সরকারি যারা এই সঙ্গে ইনভলভ আছে। যেমন বললাম আপনাদের সঙ্গে খুব ভালো একজন মানুষ রয়েছেন, যে আমাদের এখন যদি আমরা মৎস্য দপ্তরকেও কিন্তু আপনারাই হেল্প করতে পারেন, যে এখানে বহু দার্জিলিং জেলা, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট যদি দেখি, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে কীভাবে আমরা ওয়াটার প্রিজার্ভ, ড্রট প্রোন এরিয়াতে কী করে ওয়াটার প্রিজার্ভ করবো, তাকে কী করে প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়াবো, সেটা কি আমরা করতে পারবো? সেটা পারতে গেলে এই ধরনের মানুষদের দরকার। আপনাদের অর্গানাইজেশন আরও বেশি এই ধরনের ভাবে কাজে যদি এগিয়ে আসে, দ্যাট উইল হেল্প আস মিন্স গভর্নমেন্ট, এবং আগামী দিনে মানুষের উপকার হবে তাতে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। Thank you so much, sir. Let us move ahead to the focal center of the event today, that is a presentation on our past activities and future aims by Dr. Sagar Adhurjo, Treasurer, Wings. I request Dr. Sagar Adhurjo to please come up on stage and prepare for the presentation ahead. I'll request our esteemed delegates to please be seated at the front desk
so that they can effectively observe the presentation and give us suggestions for future modifications. It is an earnest request to all the esteemed delegates and attendees here to please stay back for at least till the end of the presentation, because we have certain future felicitations and certificate awarding, and we will be honored if our esteemed delegates participate in the felicitation with us. So it's a request for everybody to please stay back. Hello, I think I'm audible. Okay, good afternoon everyone. I am Dr. Sagar Adhurjoy, বাংলাতেই বলছি, আশা করি বিশেষভাবে বাঙালি, ট্রেজারার এবং ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অফ উইংস। আমি আপনাদেরকে আমাদের উইংসের যে 5 বছরের যে জার্নি, অ্যাকচুয়ালি 5 বছর বলাটা কম হবে, দেখা যায় 5 থেকেও বেশি, এবং আমরা আগে কি ভাবছি সেই নিয়ে আপনাদেরকে আলোকিত করব। তো প্রথমেই আসছি আমি আমাদের উইংসের মিশন অ্যান্ড ভিশনে। তো আমাদের সোসাইটি কী ধরনের প্রোগ্রাম ইনিশিয়েট করতে চাই যেটা নেচার কনজারভেশনে কাজে লাগবে, এবং নেচার কনজারভেশনে যেটা 4টে স্তম্ভ, যে নেচার বেসড হতে হবে প্রোগ্রামটাকে, সেই ইনিশিয়েটিভটাকে ইকোলজিক্যালি সাস্টেনেবল হতে হবে, ইকো কনসিয়াস এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস, এবং এমন কিছু যেটা সেখানকার লোকাল এবং আদিবাসী মানুষদের বেনিফিট করবে। এবং আমাদের ভিশন কি? ভিশন হচ্ছে একটা পৃথিবী যেখানে বন্যপ্রাণ থাকবে এবং মানুষ বন্যপ্রাণের সাথে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে ভাববে এবং তাদের সাথে সহাবস্থান করবে, এবং শুধু তাই না, তাদেরকে কনজার্ভ করবে ফিউচার জেনারেশনের জন্য। যেমন একটা কথা আছে না, যে রোম একদিনে তৈরি হয়নি, সে উইংসও একদিনে তৈরি হয়নি, কিন্তু উইংস আর রোমের ইতিহাসটা মানাচ্ছে না আর কি। তো যাই হোক, তো উইংসের সূত্রপাত হয় 2013 সালে বার্ডিং দুর্গাপুর বলে একটি ফেসবুক গ্রুপ বা পেজের থ্রু। তো বার্ডিং দুর্গাপুর আমাদের খুব ছোট্ট একটা বডি ছিল। আমরা চেষ্টা করতাম যে যারা এখানে পাখি দেখে দুর্গাপুরে তাদেরকে একত্রিত করা, এবং শুধু তাই না, অ্যাকচুয়ালি আমরা তো দুর্গাপুরের মানুষ। দুর্গাপুর এমন একটা শহর যেটা খুবই গ্রোয়িং একটা শহর, এবং স্যারেরা বললেন একটু আগে যে হ্যাবিটেটগুলো আগে ছিল, আমি যেখান থেকে নিজের পাখি দেখা শুরু, দুর্গাপুর ব্যারেজ বার্ডওয়াক, যেটা আমি পরে বিস্তারে বলবো। এবং 2016 সালে আমরা শুরু করি হচ্ছে ব্যারেজ ক্লিনিং ক্যাম্পেইন। সেটার উদ্দেশ্য আলাদা ছিল। আমি সেই সময় দুর্গাপুর ব্যারেজে পাখির কাজ করতাম, মৈত্রী ম্যাম এখানে আছেন, মৈত্রী ম্যামের আন্ডারে। তো সেটা করতে গিয়ে প্রত্যেক মাসে আমি ভিজিট করতাম 1বার 2বার, এবং দেখেছিলাম যে যখন মাইগ্রেটরি বার্ড আছে শীতকালে, তখনই আমাদের সবার পিকনিক করতে মন যায়, পরিবেশ বেশ সুন্দর ঠান্ডা থেকে রোদ পোহাতে পারি, বাইরে ঘুরতে পারি, ঘাম হয় না। কিন্তু সেই সাথে পরিবেশকে এনজয় করার বদলে মানুষ কী করে, প্রচুর থার্মোকলের প্লেট, প্লাস্টিকের গ্লাস, প্লাস্টিকের প্লেট ছড়িয়ে আসে। ঠিক আছে, শুধু তাই না, বিশাল বড় বড় সাইজের ডিজে বক্স, যেগুলো একটু আগে ভিডিওতে চলছিল, দেখা যাচ্ছিল যে কীরকম সাইজের ডিজে বক্স হতে পারে কল্পনারও বাইরে, সেগুলো এনে প্রকৃতির আওয়াজের জায়গায় আমরা কী আওয়াজ শুনি সেটা বড় কোয়েশ্চেন। তো সেই সব হতো যাতে পরিযায়ী পাখিদের ডিস্টার্ব হতো। শুধু তাই না, ব্যারেজের যে ওয়ালগুলো হতো সেখানে গ্রে থ্রোটেড মার্টিন বলে একটা পাখি বাসা বানাতো, সেখানেও মানুষ জাস্ট স্ট্যাম্পেড করে দিত। তো যাই হোক, তো মনে হয় যে কিছু একটা করা দরকার। সেই সূত্রে আমরা তৎকালীন যিনি ডিএফও স্যার ছিলেন, শ্রী মিলনকান্তি মণ্ডল স্যার, ওনার উদ্যোগে, এবং আমরা খুব 4-5 জন মিলে শুরু করি, যেটা পরে একটা বিশাল বৃহৎ একটা মুভমেন্ট, যেটা আমি পরে আসবো, সেটা হয় আর কি। এবং 2017 সালে যখন এই গ্রিন পিকনিক মিশনের ঠিক পরের বছর আমরা নিয়ে যাব, তার আগে আমরা মিলন স্যারের অফিসে 11-12 জন মিলে, যার মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত, আমরা একটা মিটিং করি। এবং সেই মিটিংয়ে মিলন স্যার আমাদের বলেন, দেখো এইভাবে কাজ হবে না, তোমাদেরকে একটা অর্গানাইজেশন বানাতে হবে, ফান্ডিং আনতে হবে, তবে এইসব পসিবল। তো সেই মিটিং আমরা ঠিক করি যে আমরা একটা এনজিও বানাবো। তো 12ই এপ্রিল 2018 চতুরঙ্গ ময়দানে আমরা কিছু নেচার লাভার, তার মধ্যে অনেকে এখানে আছে 22 জনের মধ্যে, তারা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আমরা প্রথম উইংসের বডি বানাই। তখন উইংস নামটা আমরা ঠিক করিনি, দিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করি, সেখানে উইংস যে নাম হবে, যে লোগো হবে, এইসব আমরা পরে ডিসাইড করি। তো যাই হোক, তারপরে 1 বছরেরও বেশি করে 2019 সালে 17ই জুলাই, জাস্ট কিছুদিন পেরিয়েছে 5 বছর আমাদের, যে কারণে 5 গ্লোরিয়াস ইয়ার্স অফ উইংস লেখা আছে। তো আমরা রেজিস্টার্ড হই, এবং যার পরেই আমাদের সব কিছু পসিবল হয়েছে। প্যান কার্ড বলা যাক, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জিএসটি ইত্যাদি এই যে করে আনতে পারছি, সেসবের সূত্রপাত সেদিন থেকে। তো সেই 2019 সাল থেকে 2024 সাল পর্যন্ত আমরা কী করবো সেটাতে আসছি। প্রথমেই আসছি প্রজেক্ট। তো আমাদের প্রজেক্টগুলোকে ব্রডলি 2 ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
একটা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ কনসালটেন্সি প্রজেক্ট আর একটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট। তো ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনে প্রথম আমরা যে প্রজেক্টটি পাই সেটি আমাদের দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আমরা পাই, খুব ছোট্ট প্রজেক্ট। সেটা ছিল হচ্ছে এই জায়গার বায়োডাইভার্সিটি পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার আমাদের বানাতে হতো। তো আমরা সেটা করেছিলাম এবং তারপরে আমরা যে সব থেকে বড় প্রজেক্ট পাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড বা রানীগঞ্জ কোলফিল্ড, সেখানকার ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান। তো আমাদের এরপরে সমস্ত প্রজেক্টই হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের। তো সেই জিনিসটা কী ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপ্যানশন করতে হয় তো তাদেরকে এখন তাদের যে কোর এরিয়া, প্রজেক্ট এরিয়া এবং প্রজেক্ট ইম্প্যাক্ট এরিয়া, যেটা হচ্ছে 10 কিলোমিটার বাফার, সেখানে কী কী বন্যপ্রাণ আছে, কী কী ক্রিটিক্যাল হ্যাবিটেট আছে, কী কী শিডিউল্ড 1 স্পিসিস ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের অনুযায়ী সেটা তাদেরকে নথিবদ্ধ করতে হয় এবং তাকে কীভাবে কনজার্ভ করব সেটা ডিটেলড প্ল্যান বানিয়ে জমা করতে হয় ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস এবং সেটা আলটিমেটলি হায়ার ফরেস্ট অফিসিয়াল প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট ওনাদের অ্যাপ্রুভ হয়ে সেটা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে ফাইনালি সাবমিট হয়। তো সেটার অ্যাপ্রুভাল এলে তবেই প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে আর কি। তো আমরা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের প্রজেক্ট দিয়ে শুরু করলেও আমরা তারপরে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, এসআর অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন লিমিটেড এবং স্যান্ড সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের আমরা ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট বানাই। বেশিরভাগই প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং অ্যাপ্রুভ হয়েছে। স্যান্ড সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডেরও আমাদের প্রজেক্টের প্রেজেন্টেশন জাস্ট 5 তারিখে আছে, আশা করছি সেটাও আমাদের হয়ে যাবে। তো আমাদের যেটা সব থেকে বড় কথা, উইংস খুব নিয়ম মেনে এবং টাইমের মধ্যে কাজ করতে পছন্দ করে, যে কারণে হয়তো আমরা 5 বছর এগোতে পেরেছি। তো প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আমরা উইদিন টাইম জমা করতে পেরেছি। ওকে, নেক্সট আসছি বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন। তো বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনে আমরা বেশ কিছু কাজ করলেও যদি বলা যায় ফান্ডেড প্রজেক্ট আমরা দুটোর উপর পেয়েছি। তো আমরা এখানে ইন্ডিয়ান গ্রে উল্ফ পাওয়া যায়, বেশ কিছুক্ষণ আগে এখানে ভিডিও চলছিল। তো ইন্ডিয়ান গ্রে উল্ফের উপরেই আমরা দুটো প্রজেক্ট পাই। প্রথম প্রজেক্ট আমরা পাই ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে র্যাপিড অ্যাকশন প্ল্যানের আন্ডারে এবং এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবং এই অর্থবর্ষে আমরা পাই হচ্ছে কনজারভেশন ক্যাটালিস্ট প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ইন্ডিয়ার আন্ডারে আমরা আরেকটি প্রজেক্ট পাই যেটার কাজ জাস্ট শুরু হয়েছে। দুটো প্রজেক্টেরই সুপারভাইজার ছিলেন আমাদের কল্যাণ দাস স্যার, ওনার গাইডেন্সে আমরা সমস্ত কীভাবে কাজ করবো না করবো ডিসাইড করেছি। তো ইন্ডিয়ান গ্রে উড প্রজেক্ট সম্পর্কে যদি একটুকু বিস্তারে বলা যায় তো এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে টু এস্টিমেট রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স, মানে কতগুলো আছে, কোথায় আছে, তাদের যাতায়াতের করিডোর সেটা বোঝার, এবং গ্রামের মানুষের যদি খাবার শেষ হয়ে যায় জঙ্গলে বা যদি একটা ছাগল ধরা সহজ হয় তো স্বাভাবিকভাবেই একটা শিকারি সেটাকে শিকার করবে। তো ওরা ছাগল ধরে গ্রামে ঢুকে, তো সেটাতে কনফ্লিক্টও হয়, তো সেটা কীভাবে মিটিগেট করা যায় বা লেভেল অফ কনফ্লিক্টটা কী সেটা বোঝার এবং লোকাল মানুষকে অ্যাওয়ার করা। কেননা স্যার একটু আগেই বললেন দুজন স্যারই যে এখানে কোনো বড় অ্যানিমেল নেই। তো ইন্ডিয়ান গ্রে উলফ হলো এখানকার অ্যাপেক্স প্রিডেটর। তো তার ভূমিকা কী, তার গুরুত্ব কী, কেন এটাকে কনজার্ভ করবো সেটা সম্পর্কে বোঝানো, ওরা জেনারেলি কী খায় সেটা বোঝার, এবং যেখানে জঙ্গল খুব ইনট্যাক্ট আছে এবং যেখানে জঙ্গলের আশেপাশে প্রচুর গ্রাম আছে, দুটো এরিয়ার মধ্যে তাদের খাবারের পার্থক্য কী হচ্ছে সেসব বোঝার। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু মেগা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন আমরা করেছিলাম, সেটা ছবিও দেওয়া আছে। উল্ফ যে ছাগল তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেটা ছবিও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং কিছুদিন আগে আমরা দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে একটা ক্যামেরা ট্র্যাকিংয়ের উপর ট্রেনিং ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছিলাম, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওখানে উপস্থিত ছিলেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কিছু বিজ্ঞানী, ওনারা ডেমনস্ট্রেট করেছিলেন। তো এই যে উল্ফ প্রজেক্ট, আমরা খুব থ্যাঙ্কফুল কিছু নিউজ পেপারের কাছে যারা আমাদের কাছ থেকে ক্রমাগত খোঁজখবর নিয়ে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। তো এই আমাদের রিসেন্ট যে প্রজেক্ট WWF-এর আন্ডারে, তার মধ্যে এই দুটো যে নিউজ আর্টিকেল নিচের দুটো, সেই দুটো টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে এবং বাঁদিকে কোনেরটা হচ্ছে টেলিগ্রাফে পাবলিশ হয়েছে। আমাদের WTI র্যাপের একটা নিউজ পাবলিশ হয়েছে টেলিগ্রাফে এবং বাঁ দিকের দুটো হচ্ছে WTI নিজস্ব ওয়েবসাইটে এবং ডান দিকেরটা আনন্দবাজারে পাবলিশ হয়েছে। আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে রিসার্চ। আমাদের গ্রুপে আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে অনেক রিসার্চার এবং লাইক মাইন্ডেড পিপল যাদের ডাইভার্স এরিয়া অফ এক্সপার্টাইজ আছে, কেউ প্রজাপতি ভালো দেখে, কেউ পাখি ভালো চেনে, কেউ ইকোলজির এক্সপার্ট ইত্যাদি। তো আমরা কিছু রিসার্চের কাজ করতে সমর্থ হয়েছি এবং এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে আমাদের রিসার্চ পেপারগুলো দেখা যাবে। তো আমরা এখনো পর্যন্ত অল টোটাল 18টা সায়েন্টিফিক জার্নাল এবং ম্যাগাজিনে আর্টিকেল পাবলিশ করতে পেরেছি, মানে
টোটাল নাম্বার অফ আর্টিকেল হচ্ছে 18, এবং কিছু আর্টিকেল এখনও কমিউনিকেটেড আছে। এই জার্নালের নামগুলো দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে কিছু নোটেবল হচ্ছে জার্নাল অফ ফেটেন ট্যাক্সা, অর্ডিস হাঙ্গারিকা, ইন্ডিয়ান বার্ডস, কিছু বিদেশি জার্নাল যেমন কুয়েডার্নোস ডি বায়োডাইভার্সিটি এটসেট্রা, এবং কিছু আর্টিকেল যেগুলো পাবলিশ আছে যার মধ্যে হচ্ছে উল্লেখযোগ্য জার্নাল অফ বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ওডোন্টোলজি, ম্যাগাজিন খুব পপুলার স্যাংচুয়ারি এশিয়া, এবং আমাদের বাংলা ম্যাগাজিন এখন আরণ্যক। তো এখন আরণ্যকের আর্টিকেলটা খুব শীঘ্রই পাবলিশ হবে, হয়তো এই এডিশনেই আমাদের বেরোবে। এছাড়াও রিসার্চকে প্রমোট করার জন্য এবং ইয়ং মাইন্ডকে মোটিভেট করার জন্য তাদের কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য আমরা 2022 সালে 3 থেকে 6 মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু করি, যেখানে টার্গেট হচ্ছে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স ডিগ্রি স্টুডেন্ট এবং পাস আউট যারা এই ফিল্ডে আসতে চায়। শুধু তাই না, কিছু আউট অফ ফিল্ড কিছু আমাদের ওয়েবসাইটে কিছু ভালো কাজ আছে, আমি সেটা দেখাবো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের। তো সেখানেও আমাদের এনজিওতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সৈকত অতুর্য এবং সৌমিত্র চৌহান ওনাদের আন্ডারে কিছু কাজ হয়েছে, যেগুলো বিস্তারে বলবো পরে। এবং এটা সিলেকশন প্রসিজিওর হচ্ছে কি, আমরা বেস্ট অন তাদের বায়োডেটা আমরা এবং রিসার্চ ইন্টারেস্ট আমরা তাদেরকে সিলেক্ট করি, এবং মেন্টারশিপ ডোমেন এক্সপার্টরা করেন, এবং ইন্টার্নশিপদের তাদের কাজের শেষে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, যার পরে তারা একটা সার্টিফিকেট পায়। তো যারা মেন্টর তাদের মধ্যে আমরা সবসময় ডোমেন এক্সপার্ট লাইক আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে নাম ডক্টর উৎপল সিংহ রায়, ডক্টর সোমনাথ দে, ডক্টর মৈত্রী চক্রবর্তী, ডক্টর তপজিৎ ভট্টাচার্য, এনারা সকলেই গভর্নমেন্ট কলেজের হোক জুওলজি নাহলে কনজারভেশন বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। কিছু ইন্টার্নশিপ আমি এবং ডক্টর অর্কজ্যোতি মুখার্জি মিলেও করিয়েছি। শুভজিৎ রায় দাদা, তিনি মোর দেন 15 ইয়ার্স ওয়াইল্ড লাইফে কাজ করছেন, দাদাও কিছু ইন্টার্নশিপ করিয়েছেন, এবং আমার ভাই সৈকত অতুর্য এবং সৌমিত্র চৌহানও ইন্টার্নশিপ কিছু করিয়েছেন। নেক্সট আসছি উইংসের কিছু উল্লেখযোগ্য ইনিশিয়েটিভসে। তো আমাদের সব থেকে বড় যে ইনিশিয়েটিভ এখন অবধি আমরা নিয়েছিলাম, যেটা সাকসেসফুল, সেটা হচ্ছে গ্রিন পিকনিক মিশন। আমি শুরুতেই কিছুটা ব্রিফ করেছিলাম। তো গ্রিন পিকনিক মিশনের অবজেক্টিভ হচ্ছে পিকনিকারদের অ্যাওয়ার করা অ্যাবাউট দ্য যে এই প্লাস্টিক থার্মোকল এটা কী ক্ষতি হতে পারে, এবং এই যে একটা বায়োডাইভার্সিটি রিচ এরিয়া, যারা নীলনির্জন ড্যামে গেছেন তারা দেখেছেন পিকনিক টাইমে যখন ডিজে বক্সগুলো চালু হয় অ্যারাউন্ড 9টা-10টা থেকে, সব পাখিরা হুড় করে শিফট করতে থাকে জলের মাঝের দিকে। তো এই যে একটা ব্যাপার, এবং পিকনিকারদের শুধু সেটা না বারণ করলেই হবে না, এনকারেজ করতে হবে অল্টারনেটিভ শাল পাতা, কাগজের গ্লাস, সেটা ইউজ করে আমরা বলেছিলাম পিকনিক তো বন্ধ করতে পারে তাই না। দেন হচ্ছে পিকনিকারদের এটাও বোঝানো যে কেন মাইগ্রেটরি বা নেস্টিং বার্ডদের কনজারভেশন দরকার, কেন শিকার করা উচিত না, এইসব আমরা বোঝাতাম লিফলেটের মাধ্যমে। এবং পলিসি মেকার, ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটিস, ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন, ওনাদের সাথে আমরা কোলাবোরেট করতাম এই ইভেন্টটাকে ফ্রুটফুল করার জন্য। যার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কোলাবোরেটর হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, যাদের দ্বারাই আমরা এই প্রজেক্টটা শুরু করি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, অফিস অফ দ্য সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাপুর, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ, নিউ হরাইজন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কিছু এনজিও যেমন ফোকাস দ্য প্রাইড অফ দুর্গাপুর, আমরা কজন নেচার ক্লাব, দুর্গাপুর স্নেকস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাভার্স, এবং ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন মুর্শিদাবাদ। এই ইভেন্টটা এতটাই সাকসেস হয়েছিল, যখন আমরা 2019 সালে 25শে ডিসেম্বর ব্যারেজে পৌঁছাই, আমরা দেখি যে কোনো সাউন্ড বক্সই বাজছে না। আমরা যা স্তম্ভিত হয়ে যাই যে আচ্ছা এটাও পসিবল। এবং ধীরে ধীরে দুর্গাপুর ব্যারেজে পুরোপুরিভাবে প্লাস্টিক থার্মোকল বা এর যে ইউজ সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। তো আমরা ঠিক করি যে তারপরে আমরা এটা আর রাখবো না, কেননা মোর দেন 200 ভলেন্টিয়ার্সকে দুর্গাপুর, মাইথন, দেউল, নাচন ড্যাম, ঝাড়গ্রাম আমরা এনগেজ করেছিলাম আর কি। তো এবারে যেখানে যেখানে মিটিগেট হয়ে যাচ্ছে সেখানে করার প্রয়োজন নেই, আবার হয়তো পরে করবো, তারপরে তো কোভিড আছে। তো একাধিক খবরের কাগজ আমাদের এই উদ্যোগকে তুলে ধরেন, এবং রেড এফএম এবং হ্যালো ইন্ডিয়া বলে দুটো মিডিয়া আমাদেরকে ডাকেন, এবং সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট 2020 সালের রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সাথে একটি ট্যাবলো অফার করেন, যেখানে আমরা গ্রিন পিকনিক মিশনকে দেখাই, এবং আমাদেরকে পুরস্কৃত করেন বিশেষ একটি প্রাইজ দিয়ে এই উদ্যোগের জন্য। আমাদের নেক্সট ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে কিশোরাই গ্রিন ক্যাম্পাস ইনিশিয়েটিভ, যেখানে আমরা বিভিন্ন স্কুল ক্যাম্পাস বা অফিস ক্যাম্পাস, যেমন নিচে দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল, সেখানে আমরা গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিই, এবং কেন গাছ লাগানো দরকার, একটি গাছ একটি প্রাণ যে নয়, একটি গাছ অনেক প্রাণ, সেই জিনিসটা বোঝায়। লাইফ অ্যারাউন্ড আস এই উদ্যোগটা আমরা নিয়েছিলাম পোস্ট কোভিড এরাতে। দেখা যাচ্ছে নিচে আমাদের এক সদস্য মুখে মাস্ক নিয়ে আবার করছে। তো এই উদ্যোগে আমরা আমাদের আশেপাশে কী কী পশু পাখি, গাছপালা ইত্যাদি আছে তাদেরকে চেনা, কেননা না চিনলে তো আমরা বুঝবো না যে সেই জিনিসটার গুরুত্ব কী। একটা গাছ চোখের মধ্যে আছে, সেই গাছটা কী গাছ
বা একটা মত দেওয়ালে বসে আছে, সেই মতটা কী মত সেটা বুঝলে আমাদের ফার্দার ইন্টারেস্ট গ্রো হবে, জাতের গুরুত্ব কী, আচ্ছা এই মতটা তো এটা, অন্য একটা মত কী। তো প্রথমে মানুষকে বোঝানো যে দেখো, যা দেখছো দেখো, ছবি তুলো, কোনো আইনেচারালিস্ট বা এই টাইপের হোটেলে দাও, চেনার চেষ্টা করো। সাপ আমরা প্রচুর সাপ, অবিষধর সাপ আমরা বিষধর বলে মেরে ফেলি। তো মানুষকে বোঝানো যে কোনগুলো বিষধর, কোনগুলো নির্বিষ, ঠিক আছে, তো এবং সাপ বেরোলে কী করতে হবে সেই সব সম্পর্কে তো আমরা ইত্যাদি বোঝাই। নট অনলি স্কুল, আমরা গ্রামে এবং থানার কাছে, প্রাইম এরিয়াতে আমরা অ্যাওয়ারনেস করি। আমরা কিছু পার্মানেন্ট পোস্টার লাগাই বিভিন্ন জায়গাতে, যেমন এটা গ্রিন পিকনিক মিশনের পোস্টার সব থেকে বড় করে দেখা যাচ্ছে। এই বছর রাঢ়বঙ্গের যে জঙ্গলগুলো আগুন লেগেছিল বেশ ভালো মতো, প্রত্যেক বছরই আগুন লাগে নানা সোশ্যাল রিজনে। তো এই বছর এতটাই, যেহেতু কালবৈশাখী হয়নি সেভাবে, এতটাই আগুন লাগে, অনেক সময় আমরা দেখেছি যে গাছের টপ পর্যন্ত শাল গাছগুলো আগুন ধরেছিল। তো আমরা একটা উদ্যোগ নিই যে এই রাঢ়বঙ্গের যে জঙ্গলগুলোতে, সেগুলোতে কিছু পার্মানেন্ট সাইনেজ লাগানো, যাতে আগুন না লাগানো হয়। আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে একটি বাচ্চা ছেলের সাথে তাকিয়ে দেখছে, এবং এই উদ্যোগে আমাদের পাশে ছিল বার্ড ওয়াচার সোসাইটি, যারা ফান্ড করেন। তো আমরা ফার্স্ট মডেল ভিলেজ হিসাবে মাধাইগঞ্জকে চুজ করি এবং সেখানে সাইনেজগুলো প্লেস করি। এবং একদম লাস্ট যে ব্যানারটা, আমরা মাধাইগঞ্জটাকে আমরা WTA প্রজেক্টের আন্ডারে খুব ভালো করে স্টাডি করি যে উড কোন জায়গা দিয়ে পারাপার করে। তো সেই জায়গাগুলো আমরা, করিডোরগুলো আমরা মার্ক করে স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা কিছু রোড কিল সাইনেজ বসাই, যাতে মানে যারা রাঢ়বঙ্গ থেকে দেখতেই পাই যে জঙ্গলের মধ্যে হাইওয়ে গেছে, সেখানে গাড়ি যাচ্ছে, কিছু শেয়াল বা কোনো অ্যানিমেল মরে পড়ে আছে, তো সেটা যাতে আটকানো যায় কিছুটা, আমরা সেটার উপরে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। পূর্ব মেদিনীপুরের কোনটাই মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে বগুড়ার জলপাইগুড়িতে আমরা প্রভাত কুমার কলেজ, কোনটাই মিউনিসিপ্যালিটি বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ইকোলজি এনজিওর সাথে আমরা একটা উদ্যোগ নিই যে ওখানকার সমুদ্র সৈকতকে পরিষ্কার রাখার। এবং আমাদের একটি ইকো ট্যুরিজম উইং আছে। তো এখন তো পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের এমপ্লয়মেন্টের অবস্থা সবাই জানে। তো আমরা চেষ্টা করছি যে এই উদ্যোগের সাথে আমাদের যাদের এক্সপার্টাইজ আছে তাদেরকে, যারা যেসব জায়গাতে ইকো ট্যুরিজমটা সত্যিই দরকার, যেমন সুন্দরবন, যেখানকার মানুষের লাইভলিহুড ডিপেন্ড করে ইকো ট্যুরিজমের উপরে, সেই দুটো জিনিসকে কানেক্ট করে ইকো ট্যুরিজম অর্গানাইজ করা। এবং বাঁদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের সাথে ওনাদের এক্সকারশন, এবং মাঝখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সাথে ওনারা আমাদের সাথে ইকো ট্যুরিজম ফেসিলিটি এভেল করেন, এবং কিছু ফটোগ্রাফারও আমাদের এভেল করেন। ইকো ট্যুরিজমে তোলা কিছু ছবি আমরা দেখিয়েছি। এবং শুধু এটা করলেই হবে না, সুন্দরবন এমন একটা ইকোসিস্টেম যেটা সবসময় কোনো সাইক্লোন এলে বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং তারপরে ওখানকার যারা মানুষ, তাদের জীবন জীবিকা সবই বেশ ভালোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো যেখানে আমরা কাজ করছি সেই ডিস্ট্রেস সিচুয়েশনে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। আমাদের সোসাইটি একটু আগেই বললাম, বন দপ্তরের সহায়তায় ওনাদের পরামর্শে গড়ে উঠেছে। তো আমরা সবসময় বন দপ্তরের সাথে কাজ করার চেষ্টা করি। বিভিন্ন রেস্কিউ সিচুয়েশন, কোথাও কোনো শিকার হলে, কোনো জাল পড়ে থাকলে আমরা ওনাদেরকে খবর দিই এবং জিনিসটাকে রেস্কিউ করে যাতে সেফলি সেটা বন দপ্তরের হাতে পৌঁছায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করি সবসময়। এই যে নেচার ওয়াচিং, এইটাকে প্রমোট করার জন্য আমরা উইংস রেজিস্টার হওয়ার কিছু আগে থেকে 2018 সাল থেকে আমরা শুরু করি হচ্ছে নেচার ওয়াক। তো নেচার ওয়াকে আমরা শুধু কোনো পাখি বা এরকম কিছু দেখি না, আমরা যা পাই সব দেখি, সব চেনার চেষ্টা করি। এখানে অমরদা বসে আছেন, শুভজিৎদা বসে আছেন, ওনারা পুরো এক্সপার্ট, সব কিছু চলে। হ্যাঁ, তো ওনারা হেল্প করেন, শেখান। এবং আমরা শুরু করি দুর্গাপুর ব্যারেজ, FCI কলোনি, ন্যাসানজোর ড্যাম, অযোধ্যা, দেউল ইত্যাদি জায়গাতে আমরা গেছি, সুন্দরবন, বকখালি, এবং আমরা ওখানে এই জিনিসটা পপুলার করার চেষ্টা করেছি। লকডাউন পিরিয়ডে আমাদের ট্যাগলাইন ছিল হচ্ছে স্টে হোম স্টে সেফ। তো আমরা যারা বাইরে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি, আমরা বেরোতে পারি না, সিম্পল। তো সেই টাইমে এঙ্গেজ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি হচ্ছে লকডাউন টক, যেখানে আমরা গোটা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলা এবং কিছু ক্ষেত্রে আমরাও বেশ কিছু অনলাইন লেকচারের অর্গানাইজ করি, এবং এটা উইংসকে সারা ভারতে প্রচার পেতে একটা সাহায্য করে, এবং সারা ভারত থেকে বিভিন্ন মানুষ সেগুলো শুনেছিলেন। আমাদের নেক্সট পার্ট হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি মনিটরিং অ্যান্ড সার্ভে। তো এই পার্টির প্রথম উদ্যোগ হচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজ বার্ড ওয়াক, যেটা উইংসের ওল্ডেস্ট ইভেন্ট। 2015 সালে শুরু হয়, এবং কখন শুরু হয়, এটা প্রত্যেক বছর আমরা করে আসছি। এবছর 10 বছর আমাদের পূর্ণ হলো, কন্টিনিউয়াস করে আসছি। প্রত্যেক বছরের 3rd সানডে ফেব্রুয়ারি মাসের আমরা করি। এটা ওপেন টু অল ইভেন্ট,
যে কেউ আসতে পারে। এবং আমরা যেটা একটা আয়োজন করি যে যারা আমরা পাখি চিনি তারা অন্য কাউকে পাখি চেনাই, কী করে দেখতে হবে, কী করে গুনতে হবে, কী করে একটা পাখি বাইনোকুলার ছাড়াই মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে কী ধরনের পাখি। তো এই টাইপের জিনিস আমরা বোঝাই এবং আমরা কাউন্টগুলো সিস্টেমেটিক্যালি ইবারে আপলোড করি যাতে সেই কাউন্টগুলো ফিউচারে সায়েন্টিফিক পারপাসে ইউজ হতে পারে। নেক্সট উদ্যোগ হচ্ছে ক্যাম্পাস বার্ড কাউন্ট দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ। তো 2015 সালে ঠিক 2 বছর পরে 2017 সালে আমরা দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে ক্যাম্পাস বার্ড কাউন্ট করি, যেটা এবছরে 8 বছরে পা দিল। খুব থ্যাঙ্কফুল আমরা দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের কনজারভেশন বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের হেড মৈত্রী ম্যামের কাছে প্রত্যেক বছর আমাদেরকে সাপোর্ট করে চলার জন্য এই উদ্যোগে। এবং এটারও যেটা গোল সেটা হচ্ছে যে লং টার্ম মনিটরিং, ডকুমেন্টেশন এবং লং টার্ম মনিটরিং অফ দ্য বার্ডস অফ দ্য কলেজ ক্যাম্পাস। এবং কিন্তু এটা আগের ইভেন্টের মতো ওপেন টু অল নয়, এটা কলেজের ছাত্র, শিক্ষক এবং উইংস সদস্যদের জন্যই ওপেন। এবং প্রত্যেক পার্টিসিপেন্ট একইভাবে অপরচুনিটি পাই পাখি নিয়ে শেখা, জানার, কীভাবে গুনতে হয় সেটা বোঝার, এবং এক্ষেত্রেও ডেটা কিবারে আপলোড করা হয়। 2021 সালে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একটা উদ্যোগ নেয় যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যতগুলো জলাভূমি আছে প্রত্যেকটা জলাভূমিকে সার্ভে করে দেখার যে ওখানে কী পাখি আসছে। এবং এরা তো একা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষে পসিবল নয়, তো তারা প্রত্যেকটা এনজিওর সাথে কোলাবোরেট করে সেটা করার চেষ্টা করছে এবং আমরা উইংসও সেটার সাথে যুক্ত, যাতে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত জলাভূমি আছে সেখানে কোন পাখি কত পরিমাণে আসছে সেটা জানা যায় এবং তার একটা লং টার্ম ট্রেন্ড অ্যানালাইজ করা যায়। তো উইংস এটা হয় হচ্ছে 12 জানুয়ারি থেকে 2 ফেব্রুয়ারি, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে। এই টাইমের মধ্যে সেন্সাসগুলো আমাদের করতে হবে, তার নির্দিষ্ট টাইম আছে। এবং উইংস পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের জলাভূমিগুলিকে কভার করে। তাছাড়া পুরুলিয়া জেলাতে আদ্রা এবং পুরুলিয়া সাহেববাঁধ এবং ঝাড়গ্রামে ঝিল্লি পাখিরালয়, কেতকি ঝর্ণার রাজবাঁধ এবং খন্ডারানিতে আমরা বার্ড সার্ভে করি। উইংস অলওয়েজ প্রমোট করে সিটিজেন সায়েন্সকে। তো আমরা এখানে রাঢ়বঙ্গ নেচার এনথুজিয়াস্ট মিট করছি। তো এই নেচার লাভারদের সবার কাছে ফোন আছে, কারোর কাছে ক্যামেরা আছে এবং একটা স্টুডেন্টের কাছেও এখন আছে ফোন। তো কোথায় কি মত আছে, প্রজাপতি আছে, সেটা যদি তোলা যায় এবং সেটা যদি প্রপারলি ডকুমেন্ট করা যায়, লাইক পোর্টাল লেক আই ন্যাচারাল লিস্ট, বায়োডাইভার্সিটি ইন্ডিয়া বায়োডাইভার্সিটি পোর্টাল বা ইবার্ড, তবে কি হয় ওখানে আমাদের যে নিজস্ব পোর্টাল আছে বায়োডাইভার্সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, তো সেখানে কিছু রিভিউয়ার আছে যারা এই অবজারভেশনগুলো রিভিউ করে প্রপার আইডি দেয় এবং সেটা ইন ফিউচারে সায়েন্সের কাজে লাগে। তো এই যে গ্রাউন্ড লেভেলে নেচার লাভার্সরা যারা তাদের অবজারভেশনগুলোকে সায়েন্সে আসতে হেল্প করছে তাদের বলা হয় সিটিজেন সায়েন্টিস্ট। তো এই সিটিজেন সায়েন্সকে পপুলার করার জন্য উইংস 2017 সাল থেকে চেষ্টা করে আসছে এবং প্রথম আমরা ইবার্ড ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজে, তারপরে কৃষ্ণনাথ কলেজে মুর্শিদাবাদে 2018 সালে এবং দ্য নিউ হরাইজন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি 2018 সালে। 2022 সালে হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে আমরা একটি ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করি, যেখানে নট অনলি ইবার্ড, আমরা ইবার্ড আই ন্যাচারাল লিস্ট, ইন্ডিয়া বায়োডাইভার্সিটি পোর্টাল এবং বায়োডাইভার্সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে বিস্তারে বলি এবং ছাত্রদেরকে একটি ফিল্ড সেশনও করাই। তাছাড়াও উইংসের কিছু ফেসবুক গ্রুপ আছে, যেমন রেপটাইলস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, বায়োডাইভার্সিটি অফ পশ্চিম বর্ধমান, যেগুলো থ্রু আমরা এখানে লং টার্ম মনিটরিং একটা রাখি। এবং আমাদের নিজস্ব একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও আছে উইংস আইডি হেল্প, যেখানে কেউ ছবি পোস্ট করলে যার যা এক্সপার্টাইজ আছে তার আমরা চেষ্টা করি কিছু চেনার। আমাদের নেক্সট ইনিশিয়েটিভ যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম বায়োডাইভার্সিটি পোর্টাল আমরা বানাই এবং যেটা উল্লেখযোগ্য, এটা যে বানায় সে যখন থেকে শুরু করে, সৈকত অধৈর্য এখানে বসে আছে, সে তখন বিটেকের এক স্টুডেন্ট ছিল। তো তার ইন্টারেস্ট কোডিংয়ে সেটা নিয়ে আমরা বানানোর চেষ্টা করি এবং এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম পোর্টাল যেখানে ইবার্ড বা আইবিপি বা আইনেটের মতোই লগ ইন করে সাবমিট করে মানুষ অবজারভেশন আপলোড করতে পারে। খুব পপুলার ওয়েবসাইটটা হয়েছিল 2008-2082 পিসের আমরা ডকুমেন্টেশন পেয়েছিলাম এবং অ্যারাউন্ড 15,000 ইমেজ ছিল। এবং আমরা কিছু ডেটা গ্যাদারিং কন্টেস্টও অর্গানাইজ করতাম, যেমন হচ্ছে বিগ ফ্রগ মান্থ এবং কিছু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টেও আমরা পার্টিসিপেট করতাম, যেমন হচ্ছে বিগ বাটারফ্লাই মান্থ, ন্যাশনাল মথ উইক এবং নিজেরাও কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলাম, যেমন হচ্ছে যে ড্রাগন ফ্লাই উইক। তো এই টাইপের উদ্যোগের থ্রু আমরা ডেটা কালেকশন করতাম সিটিজেন সায়েন্টিস্টের থেকে এবং আমরা কিছু পার্মানেন্ট কিছু পোস্টারও বানিয়েছিলাম যেগুলো সেখানে এভেলেবল ছিল, যেমন মথ, ব্যাঙ, যেগুলো একটু লেসার নোট, সেগুলোকে সাধারণ মানুষ চিনবে কীভাবে দেখে সহজে। তো সেটার উপর আমরা কিছু পোস্টারও ওখানে অ্যাভেলেবেল করেছিলাম। কিন্তু যখন ডেটা প্রচুর আসে এবং আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ফান্ড না থাকার কারণে এবং কিছু
রিভ্যাম্পের কারণে আমরা 2022 সাল থেকে আমরা ওটা আবার রিভ্যাম্প করছি। আমরা কিছু ইন্টার্নকে এঙ্গেজ করেছি, সৈকত এবং সৌমিত্র চৌহান বলে দুজন, তারা 4 জন ইন্টার্নের সহায়তায় আমরা ওয়েবসাইটটিকে বেটার বানাচ্ছি, এটা নিউ লুক। তো যখন ওয়েব ডেভেলপাররা টেস্ট করে খুব মজাদার ওয়েতে করে, আমরা এখানে গরিলা দেখতে পাচ্ছি এবং গরিলা এমন এমন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি পাওয়া যায় না, বাট ইট ইজ ফর টেস্টিং পারপাস। তো জিনিসটা খুবই এনজয়েবল। তো সেখানে নট অনলি ইউজার সাবমিটেড ডেটা, বিভিন্ন যে পোর্টাল যেমন কি জিবিআইএ গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ইনফরমেশন ফেসিলিটি ইবার্ড, ওখানেও যে মানুষরা যে ডেটাগুলো সাবমিট করছে সেটা এই পোর্টালের থ্রু অ্যাক্সেস করা যায়। তার মানে ইট ইস আ লাইব্রেরি যেখানে আমরা অ্যাট এ গ্ল্যান্স ওয়েস্ট বেঙ্গলে কী কী জীবজন্তু পশু পাখি ইভেন ছত্রাকও আছে সেটার একটা রেকর্ড পাবো, তাদের ডিস্ট্রিবিউশন জানতে পারবো, তাদের ফিনোলজি জানতে পারবো, মানে কখন পাওয়া যায়, তাদের ছবি ভিডিও উইকিপিডিয়াতে তাদের যে ইনফরমেশন সেসব ইত্যাদি অ্যাক্সেস করা যাবে, এবং কমন নাম বাংলা নাম হিন্দি নাম সেসবও অ্যাক্সেস করা যাবে। তো এই শর্ট টাইমে সব অ্যাক্টিভিটিস কভার করা খুব মুশকিল, অনেক অ্যাক্টিভিটিসই বাদ গেল। যেমন দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের সাথে আমাদের ই পোস্টার কম্পিটিশন হয়েছিল, কুইজ কম্পিটিশন হয়েছিল, প্যাঙ্গুলিন উইক করেছিলাম আমরা, অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে। হেতমপুর কলেজের সাথেও কিছু, বর্ধমানে কলেজ আছে, ঘুষকরা কলেজ, অনেক কলেজের সাথে আমাদের অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে, অনেক ছোটো ছোটো অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো আমরা ছবিতেও দেখছিলাম অনেকক্ষণ, সব কভার করা গেল না। তো এবার আমি আসছি আমরা পরবর্তী 5 বছরে আমরা কী লক্ষ্য রাখি। তো ফার্স্ট হচ্ছে সাস্টেনেবল নেচার কনজারভেশন। এবারে নেচার কনজারভেশনকে যদি সাস্টেন করতে হয় তা আমাদের ফান্ডিং দরকার, তাদের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট এবং নন গভর্নমেন্টাল বডি, তো তাদের কাছ থেকে আমাদের ফান্ডিং দরকার। এবং সেটার থ্রু আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে জব ক্রিয়েশন। কেননা যখন আমরা, এটা আমাদের মাথায় এতটা আসেনি, তো বিদ্যুৎ সরকার স্যারের সাথে আমরা আগের দিন আমি শুভদীপ আমরা স্যারের অফিসে অনেকক্ষণ ধরে ডিসকাস করছিলাম এইসব নিয়ে। তো স্যার বলেন দেখো তোমাদেরকে যদি এগোতে হয় তোমাদের প্রথমটা ল্যাবরেটরি করতে হবে। তো আমরা এটাও ভেবেছি যে একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরি যেখানে অ্যাটলিস্ট বেসিক ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যানালাইসিস এবং বায়োডাইভার্সিটি মনিটরিং ইকুইপমেন্ট যেমন মাইক্রোস্কোপ, স্ক্যাট অ্যানালাইসিসের জিনিসপত্র, কিছু কেমিক্যাল এইসব থাকবে। এবং আমরা নিজেরা পিএইচডি করেছি, আমাদের সেই এক্সপার্টাইজও আছে, আমরা গাইডও করতে পারি, ট্রেনিংও দিতে পারি। তো সেটা আমরা সেট আপ করার চেষ্টা করব। এবং যদি পুরো রার বেঙ্গলে আমাদের প্রজেক্ট করতে হয় তো আমাদের প্রচুর মেম্বার লাগবে, কেননা তবেই আমরা জানতে পারবো যে কোথায় কী প্রবলেম আছে, কোন জায়গায় ফোকাস করা দরকার। তো আমরা এই রার বাংলাতে যত নেচার এনথুসিয়াস্ট আছে সবাইকে এক সুতোয় গেঁথে উইংসকে আরও বড় করতে চাই, যাতে আমরা আরও ভালোভাবে উড়তে পারি ভবিষ্যতে। এবং যখন প্রচুর মেম্বার হবে, মেম্বাররা বলবে এই গ্রুপেতে কিছুই হচ্ছে না, শুধু সিরিয়াস ডিসকাশন, তো তাদের এঙ্গেজ করতে হবে। তো তাদের এঙ্গেজ করার জন্য আমরা কিছু উদ্যোগ নিতে চলেছি, যেমন আর্টিকেল রাইটিং, ফটোগ্রাফি, বেশিরভাগই অনেকেই ফটো তোলেন, ফটো তুলে আমাদেরকে জানতে সাহায্য করেন কোথায় কী আছে, এবং পোস্টার প্রিপারেশন এবং আরও অন্য কিছু ড্রয়িং ইত্যাদি করে আমরা মেম্বারদেরকে ইনভলভ করতে পারি, যার থ্রু আমরা যে লোকাল অ্যাওয়ারনেস করবো তার মেটেরিয়ালও তৈরি হয়ে যাবে। তাছাড়া যদি কনজারভেশন করতে হয় সাধারণ মানুষকে নিয়ে সেটা অসম্ভব, এবং গ্রামের মানুষরা প্রকৃতির সব থেকে কাছে থাকে। তো আমরা ভিলেজারদেরকে, গ্রামের মানুষদেরকে এঙ্গেজ করে গ্রামের কমিটি এবং কিছু গ্রুপ বানিয়ে, ভলেন্টিয়ার গ্রুপ বানিয়ে আমরা তাদেরকেও এঙ্গেজ করার চেষ্টা করছি। এখানে বিকাশ আছে, বিকাশ আমাদের হচ্ছে সরস্বতীগঞ্জ গড়গ্রাম বলে, সেখানে গ্রাম কমিটির প্রধান। তো আমরা সবাই মিলে ওখানে নেগড়ে বাজাবার জন্য একটা কমিটি তৈরি করেছি, এবং আমরা আরও জঙ্গলে তৈরি করবো জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে। এবং এটা হচ্ছে শেষ স্লাইড, অনেকক্ষণ বোর করলাম। তো আজকে যে উইংস এতদূর ডানা মেলে উড়ে এসছে তার জন্য যাদেরকে ধন্যবাদ না জানালেই নয়, না হলে উইংসের এই ঘুরে আসাটাকেই ছোটো করা হবে। তো প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিদ্যুৎ সরকার স্যারকে এবং কল্যাণ দাস স্যারকে, কেননা আমরা যে এই যে এত প্রজেক্ট করেছি, ভাবছি, ভেবে চলেছি এবং কী করবো যে প্ল্যান করছি, ওনাদের হেল্প ছাড়া এটা পসিবল না। তো কল্যাণ দাস স্যারও এখানে আগে সিসিএফ ছিলেন, বিদ্যুৎ সরকার ছিল সিসিএফ, এখন আছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে দেবনাথ পালিশ স্যার, যিনি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। তো এই যে দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের, আমি নিজেও ছাত্র, ওনার স্টুডেন্ট, আমরা যে 2017-15 যাই করি, যখন থেকে পড়তাম, যে ইনভলভ আছি, মানে আমি খুব সৌভাগ্যবান যে কলেজের থেকে আমি এখন ডিটাচ নই। তো অনেকটা ওনার জন্য আমরা যে ইনিশিয়েটিভটি উনি সাপোর্ট করেন, এবং খুব রিসেন্টলি কয়েক মাস আগে আমরা দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের সাথে পার্মানেন্ট কোলাবোরেশনের জন্য আমরা মৌ স্বাক্ষর করি। আমি আমার 2 স্যার এবং ম্যাম, মৈত্রী ম্যাম এখানে আছেন, উৎপল স্যার আসতে পারেননি কলেজের চাপের কারণে, যারা আমাকে সবসময় মোটিভেট করেছেন, সাগর তুই যা করছিস ঠিক আছে করে যা, এবং অর্কদাও স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, তো আমাদেরকে সবসময় মোটিভেট করে গেছেন, ভালো করছিস করে যা, আমরা পাশে আছি। তো ওনাদের ছাড়া আমরা আসতেই পারতাম না, বাকি দেখতাম না, হয়তো আজকে হয়তো অন্য কিছু করতাম বা পিএইচডি করতাম না, হ্যাঁ। তো ওনাদেরকেও থ্যাঙ্কস। উইংস তৈরি করতে যার অবদান অনেকটা, মিলন স্যার,
যিনি আমাদেরকে বলেছেন যে কনজারভেশন করতে গেলে তোমাদেরকে সিস্টেমেটিক ওয়েতে এসে এনজিও তৈরি করতে হবে, তবেই কিছু পসিবল, না হলে শুধু ফেসবুকে পোস্ট করে হবে না, দুদিন পর সবাই ভুলে যাবে। তো মিলন স্যার ছাড়া আমরা শুধুমাত্র উইংস তৈরি করতে পারতাম তা না, এটি কলেজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং শ্রী শুভ্র লাহিড়ী স্যার যিনি ওই কলেজেরই HR ম্যানেজার ছিলেন, যারা আমাদেরকে পথ দেখান যে একটা সোসাইটি করলেই হবে না, সেটাতে সিস্টেমেটিক ওয়েতে কাজ করতে হবে। তুমি কাজ করলেই হবে না, সেটাকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে, নিউজ মিডিয়াকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে। তো এই যে ব্যাপারগুলো, টাইমের মধ্যে কাজ করা, একটা ব্রোশিওর বানানো, সেটা দেওয়া, সেখানে কি রাখা, ওনারা আমাদেরকে হাতে ধরে শেখান। কিন্তু মানে আমরা খুবই দুঃখিত এবং দুর্ভাগ্যবান যে ওনাদেরকে আমরা পুরো জার্নিতে সাথে পাইনি এবং ওনারা দেখেও যেতে পারেননি যে উইংসটা রেজিস্টার হয়েছে। এবং সর্বশেষ এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে উইংস যারা তৈরি করেছে, যারা 5 বছর আমাদের সাথে থেকেছে এবং ছিল। নেক্সট। নমস্কার, প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর সাগর এবং তার টিম, প্রপার লাইক উইংসের যতজন সদস্যগণ আছে এখানে, পাস্ট বা প্রেজেন্ট মেম্বার। যেই প্রেজেন্টেশনটা আমি জাস্ট দেখলাম লাস্ট আধা ঘন্টায়, আমি সত্যি করে বলছি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। কারণ কি আমি এটা আমার মতো অনেক ছেলে মেয়েরই এলো ড্রিম কি এরকম টাইপের কাজ করা, সমাজের জন্য করা, আর বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন চাপে প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটির জন্য আমরা করে উঠতে পারি না। কিন্তু এখানে যারা এই উইংসের যারা সদস্যরা আছেন, যারা এটা কাজটা করে দেখিয়েছে, তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। আই থিঙ্ক দে রিয়েলি ডিজার্ভ আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফ্রম মাই সাইড অলসো অ্যান্ড ফর ডুইং দিস গ্রেট জব। আমি এখানে বিশেষ কিছু বলার মতো পজিশনে নিয়ে, কারণ কি আমি কেন বলছি, কারণ কি ফার্স্ট অফ অল উইংসে অলরেডি যেই কাজটা আমি দেখে আসলাম লাস্ট আধা ঘন্টা ধরে, ডক্টর সাগর যেটা বললেন, তারপরে সাজেশন দেওয়ার মতো বিশেষ কিছু থাকছে না। বাট তাছাড়াও আমি কিছু আমার নিজের সাজেশন, আমি কিছু জিনিস আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। সেটা প্রথমত উইংস যে কাজগুলো করে আসছে, মেনলি ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন বা বায়োডাইভার্সিটির উপরে যে কাজগুলো করছে, তাছাড়াও আরও কিছু এরিয়া আছে যেখানে কাজ করার সম্ভাবনা আছে। তো সেই এরিয়াগুলোতে যদি করা সম্ভব হয়ে ওঠে তাহলে মনে হয় খুব ভালো হবে। তার প্রথমেই আমি স্টার্ট করব ওয়াটার কনজারভেশন দিয়ে, বা necessity for people to aware about the water treatment and the wastewater treatment technologies, because মানুষ যদি না জানে যে তার কাছে যেই জলের বোতলটা আমাদের সবার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি, বা যে জলটা আমরা ইউজ করছি ওয়াশরুমে, হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্যাট ওয়াটার, কি করে জলটা, কোথা থেকে জলটা আসছে, বা কি হচ্ছে জলটা যেটা আমাদের বাড়ি থেকে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে যখন ইউজ হওয়ার পরে বেরোচ্ছে, আমরা যদি সে সম্বন্ধে না ধারণা রাখি, আর এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্কুল লেভেলে পড়ানো উচিত, আমাদের এই ধারণাটা অনেক ছোটোবেলা থেকে আমাদের থাকা উচিত। কিন্তু আমি জানি আমাদের বিভিন্ন কারণে আমরা এইসব সম্বন্ধে অতটা অবগত নেই। আমরা জানি না অনেক টেকনোলজি যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সবার জানা দরকার, যে জলটা আমাদের কাছে আসে সেই জলটা আদৌ বিশুদ্ধ কিনা, বা যে জলটা আমাদের ঘরের থেকে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরোচ্ছে সেটাকে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায় সেটার ব্যাপারে। এখনও আমাদের শুনলে আপনারা অবাক হবেন যে দেশের more than 98% of the city আমাদের দেশের, তাদের কোনো ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই, যেটা খুবই দুঃখজনক। এই জলটা যেটা বেরোচ্ছে, ওয়েস্ট ওয়াটারটা যেটা বেরোচ্ছে, সেটা ডাইরেক্টলি আমরা সার্ফেস ওয়াটার ডিসচার্জ করছি। আর দ্যাট সার্ফেস ওয়াটার বডি থেকে আমরা ধরুন আর 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার পরে সেখান থেকে আবার জলটাকে ড্র্যাগ করে এনে আমরা সামান্য কিছু ট্রিটমেন্ট করে ওটা আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। আর আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমাদের ঘরে জলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের হয়, কারণ কি আমরা অবগত নেই। তো তার জন্য আমরা পলিসি মেকাররা যারা আছে তাদেরকে আমরা অবগত করতে পারছি না, বা স্বাভাবিক দের ইজ এ গ্রস গ্যাপ, ওই গ্যাপটা আমাদের পূরণ করা উচিত। আর আই থিঙ্ক এই ক্ষেত্রে উইংসের মতো একটা অর্গানাইজেশন ক্যান মেক আ হিউজ ডিফারেন্স। তো আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট করবো, অবশ্যই আমি সাজেশন দেওয়ার মতো কোয়েশ্চেন নেই, বাট রিকোয়েস্ট করবো যে যদি এই সম্বন্ধে কোনো কাজ করা যায়, আমি খুবই মানে বাড়িতে অত হেল্প করতাম, আমার তরফ থেকে আমি যত সম্ভব আমি হেল্প করার চেষ্টা করবো। এবং এই বিষয়ে সেকেন্ড লাস্ট স্লাইডে ডক্টর সাগর যেটা বললেন অ্যাবাউট দ্য ওয়াটার কোয়ালিটি ল্যাব অ্যান্ড অল, আমার আইটি খড়গপুরে আমার নিজস্ব ওয়াটার কোয়ালিটি ল্যাব আছে, এটা ওয়েল এস্টাবলিশড অলরেডি। সো সেখানে আমি এরকম এভাবে আমি হেল্প করতে পারি উইংসকে, যে উইংস
যখনই তো দরকার পড়বে কোনো রকম ওয়াটার কোয়ালিটি বা রিলেটেড কোনো অ্যানালিসিস করার জন্য জাস্ট বিন্দু মাত্র জাস্ট যতটা কেমিক্যাল লাগবে অতটুকু যদি ওরা জোগাড় করে ফেলতে পারে তাহলে অবশ্যই আমি কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের ল্যাবে ডক্টর অর্কজ্যোতি মুখার্জি ইজ অলরেডি দেয়ার, তো ওনার সাহায্য নিয়ে আই থিঙ্ক উইংসের তরফ থেকে যদি যে কোনো রকম ওয়াটার ট্রিটমেন্টের দরকার মানে ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যানালিসিসের দরকার পড়বে সেটা করতে পারেন ওরা আইডি করে দিয়ে। তো এটুকু আমি হেল্প করতে, এটুকু আমার তরফ থেকে আমি করতে পারি। আদার দেন দ্যাট আমি আরও একটা জিনিস বলবো, সেটা হলো অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি উইথ অ্যাকোয়াকালচার। কারণ কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাকোয়াকালচার, আর মানে এগ্রিকালচার ফুড ইঞ্জিনিয়ার আমি, অ্যান্ড তারপরে আমি অ্যাকোয়াকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং উপর মেজরলি রিসার্চ করছি। তো কিছুক্ষণ আগেই আমাদের লাস্ট বক্তা উনি বলছিলেন যে অ্যাকোয়াকালচার ওয়েস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি খুবই উন্নত ইন টার্মস অফ সিড অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড অল, কিন্তু যখন আমাদের মাছ খাওয়ার কথা মনে পড়ে তখন আমরা আন্ধ্রপ্রদেশের মাছ খাই বা উড়িষ্যা থেকে এনে খাচ্ছি। তো সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আর আমাদের সত্যি কথা বলতে আইটি খড়গপুরে আমরা যে ধরনের গবেষণা করে থাকি সেই গবেষণার ফলগুলো আইদার অন্যান্য রাজ্যের লোকরা পাচ্ছে বা বাইরের দেশের লোকরা পাচ্ছে। কারণ কি আমাদের একটা ছোট্ট গ্যাপ রয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত, স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের মানে আলোচনা করা উচিত, আর আমরাও নিজেরাও চেষ্টা করছি। কারণ আমরা 2021-এই শুরু হয়েছে, আর আশা করব পরে স্টেট গভর্নমেন্টের আমরা দুজনে মিলে আমরা কিছু লোকাল লোককে মানে গভর্নমেন্ট বাংলার লোককে কীভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি ওই টেকনোলজিগুলো নিয়ে। কারণ কি আমরা ডাইরেক্ট আমাদের কোলাবোরেশন চলছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে, নেদারল্যান্ড এবং ইসরায়েলের সাথে। সেখানে আমরা ওরা আপনারা জানেন এটা কতটা উন্নত অ্যাকোয়াকালচার, স্মার্ট অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমসের উপরে। তো আমরা ওইসব ডিভাইস ওইসব বিভিন্ন টাইপের টেকনোলজির উপরে কাজ করছি। আর আমি আপনাদের সবাইকেই মানে ইনভাইটও করবো, যখনই আপনারা যদি সময় হয় খড়গপুরে আসেন অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে আপনি আমার ল্যাবে এসে ঘুরে যেতে পারেন আর দেখতে পারেন কীভাবে অ্যাকোয়াকালচার রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর স্পেশালি টেকনোলজির উপরে কাজ চলছে। আমি একটা ডিফারেন্স বলছি, আমি এক্স্যাক্টলি অ্যাকোয়াকালচার রিলেটেড কাজ করছি না, আমি অ্যাকোয়াকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে কাজ করছি, যেখানে মেজরলি বিভিন্ন টাইপের টেকনোলজি লাইক অ্যাডভান্স লাইক টেকনোলজিস লাইক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে শুরু করে অ্যাকোয়াপনিক্স, স্মার্ট অ্যাকোয়াপনিক্স, এই ধরনের সিস্টেমে মেইনলি আমি ইউজ করছি। এগুলো ইউজ করে কী করে অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমকে হেল্প করা যায়, মানে অ্যাকোয়াকালচার প্রসেস মানে ফার্মারদেরকে কী করে হেল্প করা যায়। তো সেক্ষেত্রে অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি উইথ অ্যাকোয়াকালচার যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট লাইক মানে দিক দেখা যেতে পারে যদি ইন টার্মস অফ ইন টার্মস অফ উইংসের সাথে যদি আমরা কোলাবোরেটর করার কথা ভাবনা চিন্তা করি। কারণ কি অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি যে সিলভো অ্যাকোয়াকালচারের উপরে এগ্রিকালচারের উপরে এখন প্রচুর আলোচনা চলছে, সেক্ষেত্রে এগ্রিকালচার যখন ফরেস্টের ভিতরে আমরা কোনো অ্যাকোয়াকালচার অ্যাক্টিভিটি করছি সেটা নট অনলি হেল্পফুল হচ্ছে ওখানকার যে মার্জিনাল ফার্মাররা আছে যারা ট্র্যাডিশনাল এগ্রিকালচার করে ওদের কন্টিনিউয়াস মানে পেরিনিয়াল ইনকাম হয় না, ওদের কি হচ্ছে একটা সিজনাল ইনকাম হচ্ছে, যেহেতু ট্র্যাডিশনাল ইনকাম, সো ট্র্যাডিশনাল এগ্রিকালচারের একটা বিশেষ কিছু টাইমিং থাকছে। বাট ওরা যদি এগ্রিকালচারের সঙ্গে অ্যাকোয়াকালচারটা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত করে সেক্ষেত্রে ওদের একটা পেরিনিয়াল আর্নিংয়ের একটা সম্ভাবনা থাকবে। তো সেক্ষেত্রে আই থিঙ্ক আমাদের কাজ করা যেতে পারে, যেটা আমি ইচ্ছা প্রকাশ করবো যে উইংসের সদস্যরা এই বিষয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং আমরা যদি কোনোভাবে কোনো জয়েন্ট কোলাবোরেশনের মাধ্যমে এই বিষয়ে কোনো হেল্প করতে পারি, ইভেন স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে আমরা এই বিষয়ে কোলাবোরেট করে কোনো রকম হেল্প করতে পারি। আদার দেন দ্যাট আমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল প্রেজেন্স। এখন এনজিওর এখন উইংস যেই পর্যায়ে চলে গেছে, এখন এটা আই থিঙ্ক হাই টাইম যে এনজিও মানে there are different websites like NGO, Grand Station, DAVEX, এই ওয়েবসাইটগুলোতে রেজিস্টার করে যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্টের জন্য সম্ভাবনা থাকে সেটার জন্য ট্রাই করা। আর তাছাড়া আমাদের যে রেজিস্ট্রেশন করা আই থিঙ্ক ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট বলি আমরা FCRA, আই থিঙ্ক ওটার রেজিস্ট্রেশনটা ইমিডিয়েটলি যদি করা যেতে পারে তাহলে খুব ভালো হবে, তাহলে অনেক গ্র্যান্ট পেতে সুবিধা হবে। আমি রিসেন্টলি ডক্টর অর্কজ্যোতি মুখার্জির সাথে কথা বলছিলাম। আমার কিছু বন্ধু আছে যারা ইসরায়েল এরকম ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের উপরে কাজ করছে, আর তারা ওখানে নেগেভ এন্ড আরাবা ডেজার্টের উপরে লিটারালি ওখানকার যত ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশন আছে তাদের কাউন্টিং করা বা তাদের কনজারভেশনের উপরে ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ করছে। তাদের সাথে আমি আলোচনা করছি, তখন আমি উইংসের ব্যাপারে শেয়ার করি যে উইংস কী কী কাজ করছে। তখন আমার এত ডিটেলসে জানা ছিল না, আমি জাস্ট যেহেতু কোনো ধারণা ছিল উইথ দ্য ওয়েবসাইট দ্যাট দে হ্যাভ, আই মিন উইংসের অলরেডি আছে, সেটাই শেয়ার করি ওদের সাথে এবং তারা খুবই ইন্টারেস্টেড হয়। এবং আমি সেটা ডক্টর অর্কজ্যোতি মুখার্জির সাথে বলি যে এরকম কি কোনো অপরচুনিটি হতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল পিপল ক্যান অলসো বি আ পার্ট অফ বি আ মেম্বার অফ দিস উইংস। সো সেরকম যদি কোনো করা যেতে পারে, কোনো অপরচুনিটি যদি তৈরি করা যেতে পারে উইংসের আন্ডারে, সেটাও খুব ভালো হবে।
তো এর বেশি আর কিছু বলবো না। আমি এগেইন থ্যাঙ্কফুল টু উইংসের প্রত্যেক সদস্যজনকে, ডক্টর অগ্রজ্যোতি মুখার্জিকে স্পেশালি, অ্যান্ড অলসো ডক্টর সাগর অ্যান্ড হোল টিম, অ্যান্ড ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার। অ্যান্ড আমি সত্যি কথা আমি নিজে বেশি বাধিত বোধ করছি। আমি এখানে থেকে এই প্রেজেন্টেশনটা দেখে আমার খুবই খুশি, আমার লাইফ আমি লিটারেলি খুব খুশি হয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। অ্যান্ড আই হোপ এই উইংস এই এনজিওটা পরবর্তীকালে অনেক উঁচু লেভেলে যাবে, অনেক বড় পর্যায়ে যাবে, and আমরা সবাই মানে খুব গর্ববোধ করব টু বি আ লাইক মিনিয়ার পার্ট অফ ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। It is time now to invite our next esteemed guest for a speech, Mr. Kaustubh Shashar. Sir, please. Good afternoon to all the distinguished guests and friends from Wings. First of all, I would like to thank you all for inviting me to your 5th annual general meeting in Durgapur. Wings, as an NGO, had made a humble beginning in 2019, and it has come a long way. From the projects which it has done over the years. So the work which you have involved yourselves with is an onerous job. That is wildlife conservation, pollution control, and many other things which you have involved yourselves with. So I would always sort of like to state that the Forest Department, you would always get the help from the Forest Department in the work which you have involved yourselves with. I would also like to state that my association with the organization, I have joined in Purulia in Komshapati South Division into the 2023 in August. So as per the directives of PCCF Wildlife Sir, Southwestern Circle was asked to conduct a survey on lesser mammals. So my first interaction with the Wings was in November-December 2023. So it was always a pleasure working with you, especially with Augurjyoti and Shubhadi. You have helped us, you have helped the department as well as the division in conducting the lesser mammal survey, a first of its kind survey in South Bengal, which has helped us to document the various lesser mammals which are found in the forest. This is in itself a very good work, and this will help the Forest Department to coordinate management plans and strategies so that we can look forward to the conservation of wildlife in future. I would like to thank you again, and I sincerely feel that you will spread your wings more in the future. All the very best. Thank you. Thank you, sir. Next, I would request Mr. Sumanta Roy to share his insights. Thank you. প্রথমে উইংসকে অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে যে আমাকে এই অনুষ্ঠানটাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। আমি এসআর অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিতে চাকরি করি। তো আমাদের কাজটা হচ্ছে কোল বেড মিথেন, আমরা যেটা বলছিলেন বললেন স্যার যে না আমাদের সাথে কোনো কনফ্লিক্ট নেই স্যারেদের। তো কারণ কি যেখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা এরকম যে একটা অনলি বাউন্ডারির মধ্যে নয়, আমাদের ছোট ছোট প্যাচে পুরো এরিয়াটার মধ্যে আমরা কাজ করি এবং জঙ্গল তার মাঝখানেই আছে। তো গ্যাসেরও আজকের দিনে যেরকম দরকার, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনজারভেশন দুটোই একসাথে, সাস্টেনেবিলিটি আমাদের মেনটেন করে করতে হবে। এখন সাস্টেনেবল কথাটা সবাই কাছে খুব ওয়েল নোন। তো আমরাও সেইভাবেই এগোচ্ছি। তো আমাদের এই যখন আমরা কিছু জঙ্গলের মধ্যে কিছু জায়গাটা প্রবাবল গ্যাস জোন হিসেবে পেয়েছি, তখন এই কাজটা আমরা করতে গেছিলাম। তখন ন্যাশনাল উইংস আমাদের সাথে এই কাজটা করেছিলাম। খুব ভালোই একটা বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বানিয়ে দিয়েছে। হোপফুলি এই প্ল্যানটা ইমপ্লিমেন্ট হলে অনেকটাই আমাদের যে প্রভাবটা তার এগেনস্ট কিছু প্রোটেকশন আমরা ফলো করতে পারবো। তো অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার এই যে প্রেজেন্টেশনটা দেখলাম, একটা এনজিও
এই যে টাইম দিয়ে এটা করা আজকের দিনে যারা করছে তাদেরকে হ্যাটস অফ। আমাদের প্রত্যেকের টাইমের দামটা আমরা নিজেদের দরকার ছাড়া কোথাও কিছু টাইম দিতে চায় না। সেখানে এত বড় একটা কাজ করার জন্য যারা যারা এই যে যুক্ত আছে সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। এর পক্ষ থেকে আমি 2012 সাল থেকে দুর্গাপুরে আছি। উইংসের নাম অনেকদিন ধরেই শুনছি, যেগুলো দেখাচ্ছিল যে যেখান থেকে শুরু, আরও আগামী দিন আরও এগিয়ে যাবে, আরও ভালো কাজ করুক, এই আশা নিয়ে ধন্যবাদ জানাবো। It is an honor for us to award the esteemed delegates with honorary membership certificates now, and I would like to call the President of our society, Mr. Saptarshi Mukherjee, to present the honorary membership certificates to our esteemed delegates. Take the certificate, sir. And next we have Kalyan sir. After this, I would request our secretary to present the certificate to Dr. I would request our শহরের বাসিন্দা এবং পেশায় তিনি অজয়পুর হাই স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক। তিনি একজন বন্যপ্রাণ প্রেমী মানুষ এবং সর্ববিশেষজ্ঞ। বর্তমানে তিনি জাতীয় বন্যজীব অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর একজন অন্যতম সদস্য। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি বিগত 25 বছর ধরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিছু বাকিও রয়েছেন এবং এইসব উদ্ধারের কাজে সাহায্য করেছেন সাধারণ মানুষ, তার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং বনবিভাগ। এর ফলে সিউড়ি শহর সহ আশেপাশের গ্রামে সাপ দেখলেই যে হত্যা করার প্রবণতা ছিল সেটা অত্যন্ত রূপে কমেছে এবং সর্পদংশনে ওঝার কাছে না গিয়ে দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, এই সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এরকম সচেতনতার কাজ যেন আমাদের মধ্যেও আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি এবং স্যারের এই যে উদ্যোগ সেটা যেন আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ। I request Richard sir to please stay back. Our first Wings High Flyer certificate will go to Dr. Sagar Aduria. Next I would call Thank you. Thank you, sir. Now, for his tireless contribution and help and support throughout the activities of our society, we hope and believe that sir will be with us in our future objectives also. Thank you so much, sir. our nature enthusiasts who have come
from different places of the state and have traveled for some distance to come and be a part of this event. First, I would like to call upon the dais Mr. Jonathan. Thank you. Next. I would like to next I would call thank you Saptashida. Next I would call Sagar. Next I would call Ankit Goswami. Next I would call Vanidin Shah Sinha. Next I would call Manish Kumar Chakra. Now I would like to call Deepnesh Goswami for we have সরস্বতীগঞ্জ ভিলেজ কমিটি Next out. ওই প্রজেক্ট নিয়ে আমি বেশি কিছু জানি না এখানে কি হচ্ছে আমি জাস্ট জানছি সাগরের থেকে শুনে কিছুটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে এক্সপ্লোর করতে চাই কীভাবে এখানে চলছে উল্ফের কাজ বা উল্ফের কাজ কীভাবে পড়াশোনা অ্যাজ এ রিসার্চার শর্ট টাইমে আমি মহারাষ্ট্রকেও দেখেছিলাম যে কিছু কিছু পার্ট যখন মেনশন করছিল অনেকেই যে উল্ফ কীভাবে হিউম্যান ডমিনেটেড ল্যান্ডস্কেপ ইউজ করে তো এখানেও খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে আই গেস সবাই যারা কাজ করছে তারা হয়তো অলরেডি জানেন আমি জানি না কে কে রিসার্চার আছে একটু হাত তুলবে যারা উইফ নিয়ে কাজ করছে এখন এখানে উইংসের সাথে তো এখানে বেসিক্যালি অল্টারনেটিভ সাজেশন হিসেবে এখানে আমি মহারাষ্ট্র ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা বলছি অ্যাজ এ এক্সাম্পল নিজে দেখেছি তো সেখানে অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডের জায়গায় সেখানে অল্টারনেটিভ ফুড আগে ক্রিয়েট করা উইফের জন্য তো ওরা বিভিন্ন রকম যেমন পোলট্রি ক্রিয়েট করছে বাট যেটা ন্যাচারালি সাস্টেনেবল নয় লং টার্মে বাট লাইভলিহুডটাকে তারা গরু ছাগল যারা গরু সব কিছু আছে সেগুলোকে বাঁচানোর জন্য বেসিক্যালি পোলট্রি ক্রিয়েট করা যাতে পোলট্রি ফার্মিং থেকে বেশি ফিড করে রাদার দেন মানে ন্যাচারাল খাবার থেকে মানে ন্যাচারাল খাবার নেই অ্যাকচুয়ালি খুবই কম এছাড়া মানে কি বলবো গৃহপালিত পশুর দিকে টেকনিক্যালি প্রকৃতি সংসদের সঙ্গে পাখি নিয়ে
দেখতে শুরু করি বা দেখতে শুরু করি, তখন রেস্কিউটা খুব করতাম, যেখানে পাখি ধরা হতো, অনেক সময় মানে মার্কেটে গেলে লোক আরও জানতো। কিন্তু এখনও আমরা যে জায়গাটাতে ঘাটতি মনে করছি, আমি মনে করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা গ্রাজুয়েশন বা যারা চাকরি করছি সেই জায়গা থেকে আমরা দেখে ইন্টারেস্ট গ্রো হয়ে তারপরে দেখছি। এইটা একেবারে আমাদের স্কুল লেভেল থেকে প্রাইমারি শিক্ষা মতো একটা করে এটাকে করতে হবে, এবং আমি চাইবো আমাদের সমস্ত সহোদর বা এখানকার উইংসের সব মেম্বাররা চেষ্টা করছি আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গলের 5টা জায়গাতে ডিফারেন্ট ওয়েদারে এই স্টাডি সেন্টারগুলো তৈরি করার, যেখানে ছেলেমেয়েরা গিয়ে দেখবে, জানবে, শিখবে। কারণ আমরা যেটা খুব মানে ফিল করে দেখি যে আজকে হয়তো কোনো সপ্তাহে, এই সপ্তাহে গেলেও কোনো একটা বাগানে, কারোর বাগানে বা পুকুর পাড়ে কিংবা চলাতে হয়, সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলাম, কিন্তু পরের সপ্তাহেতে যদি আবার টিম নিয়ে ছেলেমেয়েদের সেটা দেখাতে যাই, তখন দেখি যে ভদ্রলোকের বাড়ি বা বাগান সে পুরোটা পরিষ্কার করে ফেলেছে এবং সেখানে আর কিছু নেই। তো এই জিনিসটা আমরা বহুদিন ধরেই দেখো, তো এইটা এগিয়ে চলুক, এরকমভাবে আরও সফল করতে হবে। ধন্যবাদ। পরে উইংসের ব্যাপারটা এবারে প্রথমেই বলি যে আমরা 23 তারিখে উইংসের সঙ্গে কলকাতাতে একটি উলফ নিয়ে একটি সেমিনার কনজারভেশন, তো আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। ডিটেলস আপনারা ওদের থেকে পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় সাইড হচ্ছে যে আমার দুটো কথা মনে হলো, যে যারা ওখানে কাজ করছে দুটি ছেলেকে ওনারা বললেন, আমার মনে হয় ওদেরকে বলতে দিতে দেওয়া উচিত যে ওরা ওখানে কী কী চ্যালেঞ্জেস ফেস করছে, কারণ ওরা তো একদম গ্রাউন্ডে আছে। আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আপনারাও মোটামুটি একটা আধা শহরে আছে, কিন্তু যারা একদম ফিল্ডে আছে তারা প্রতিদিন উলফকে বাঁচাতে গেলে কী চ্যালেঞ্জেস ফেস করছে, কী পেলে সুবিধে হয়, কী ধরনের সাপোর্ট দরকার, এটা আমার মনে হয় ওরা অনেক বেশি ভালো বুঝতে পারবে। এক, দ্বিতীয় হচ্ছে উনি যেটা বলছিলেন যে মহারাষ্ট্রের কথা, শুনতে শুনতে আমার একটা কথা মনে হলো যে এই গ্রামগুলো, এখানে কতগুলো গ্রাম আছে, মানে কতগুলো গ্রামে উলফের এই পাথরটা আছে, 2-3টে গ্রাম যদি হয়, জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলছি, সেই 2-3টে গ্রামে যদি কোনো রকম সাপোর্ট দেওয়া যায়, ভোকেশনাল বা অন্যরকম, একদম এক্স্যাক্টলি আমি এনভায়রনমেন্ট বা কনজারভেশনের কথা বলছি না, কোনো রকম একটা ভোকেশনাল সাপোর্ট দেওয়া হলো, এবং এই কন্ডিশনে যে তোমাদেরকে আমরা সাপোর্টটা দিচ্ছি কারণ তোমরা উলফটাকে বাঁচাও, উলফকে বাঁচাচ্ছ বলে তোমরা এই সাপোর্টটা পাচ্ছ, না হলে কিন্তু পাবে না। যেদিন থেকে তোমরা মারা শুরু করবে সেদিন থেকে আমরা সরে যাবো। আমার মনে হয় মানে কিছু না পেলে কেউ কিছু বাঁচায় না, কারণ ওয়াইল্ড লাইফের সমস্যা হচ্ছে যে ডেড ওয়াইল্ড লাইফের সবসময় জীবন্ত ওয়াইল্ড লাইফের চেয়ে বেশি। ওয়াইল্ড লাইফকে মেরে অনেক বেশি রোজগার করা যায় বাঁচিয়ে থাকাচ্ছে, ওই 100 বছর পর প্রকৃতিতে কী থাকবে সেটা যারা দিন আনে দিন খায় তারা ভাবা সম্ভবও না, সেই সমাজ আমরা তৈরি করতে পারি। ফলে কিছু একটা ওদেরকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার। সাপোর্ট মানে আমি কিন্তু টাকা পয়সার সাপোর্ট করছি না, আবার বলছি যে টাকা পয়সার সাপোর্ট দিলে কিন্তু কোচিংয়ে বেশি রোজগার হয়, কিন্তু যে তোমরা এই উলফকে প্রোটেক্ট করবে তার জন্য আমরা তোমাদের কোনো একটা ভোকেশনাল ট্রেনিং দিলাম, এরকম যদি কিছু ভাবা যায় এবং সেরকম যদি করা হয়, তাহলে কিন্তু আমি রোটারির তরফ থেকে বলতে পারি যে আমরা সম্পূর্ণ সাপোর্ট দেবো, কারণ আমাদের প্রচুর ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার তারই কিছু আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবো। মানে এগুলো আমি ভেবে আসিনি, অন্যদের কথা শুনতে শুনতে এগুলো মাথায় জাস্ট অ্যাড করছি একটা জিনিস। মহারাষ্ট্রের একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি, এখানে যারা রিসার্চ করছো অলরেডি উলফে বলছে, তো মহারাষ্ট্রের ন্যাচারাল খাবার নেই, খুব কমে গেছে, কিন্তু ল্যান্ডস্কেপে উইথ মানে অনেক বড় এরিয়া ল্যান্ডস্কেপে ডিস্ট্রিবিউটেড। ব্যাপারটা হচ্ছে এবার এখানে গোটা উলফের বায়োলজি খাবারের সাথে পুরোপুরি ডিপেন্ড, কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। ইভেন এরকমও দেখা গেছে যখন মহারাষ্ট্রে এরকম হয় যে প্রচুর লোকেরা ওখানে মুরগি খায় ওই এরিয়াতে, মানে এটা সাউদার্ন মহারাষ্ট্রের কথা বলছি, কর্ণাটক বর্ডার। তো সেখানে বেসিক্যালি হচ্ছে যখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লোকাল পোলট্রিদের ফার্মের সাথে যখন চুক্তি করে যেখানে যেখানে বেড়েছে, মানে আগে আমরা স্টাডি করেছি যে উলফের ডেন কোথায়, কোন এরিয়াগুলো উলফের প্যাকগুলো ইউজ করে, সেই হিসাবে যদি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এখানেও যদি সিমিলার, এখন আমি সিমিলার প্রবলেমটাকে আমি নিজেও জানি না এই মোমেন্টে, মানে কী ধরনের কনফ্লিক্ট এখানে সেটা জানি না, কিন্তু সিমিলার স্ট্র্যাটেজি যদি এখানেও নেওয়া যায়, মেবি উলফের হ্যাবিটেট প্রোটেকশন আমরা করতে পারি অ্যাট আ লো কস্ট। মানে কিছু তো কস্ট হবে, কিন্তু এরকমও দেখা গেছে যে
গ্রামের যে মানে কি বলবো ডোমেস্টিকেটেড যে অ্যানিমেলের ওদেরও মানে কি বলবো ইন্স্যুরেন্স থাকে, দেখবেন গরুর কানে বা ছাগলের কানে ট্যাগ থাকে ইন্স্যুরেন্স। তো অনেকে কি করে বিভিন্ন অ্যানিমেল বিভিন্নভাবে যদি ডোমেস্টিক অ্যানিমেল ধরে তার সেটা একটা ইন্স্যুরেন্স পাওয়া যায়, স্টেট গভর্নমেন্ট থেকেও আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তো অনেকে এই জিনিসটাকে কি করবে উপায় না পেয়ে গরিব ঘরের লোকেরা ফেক করে, ফেক ইন দ্য সেন্স অফ উইলফ কামড়ারে কিভাবে ছাগল মারা যেতে পারে বা গরু মারা যেতে পারে, সেই কামড়টাকে নকল কামড় হিসাবে তৈরি করে, এরা নিজেরাও মেরে অনেক টাকার জন্য। তো এই কনফ্লিক্টগুলো মানে ইকোনমিক স্ট্যাটাস কি এখানে ভিলেজগুলো, তাদের সাথে এই ধরনের কনফ্লিক্ট অ্যানিমেলগুলো, এই জিনিসগুলোকে যদি সেইভাবে মানে মহারাষ্ট্রের স্টোরি আলাদা, বাট এখানে হয়তো কনফ্লিক্টের লেভেল হয়তো অন্যরকম হবে। এই জিনিসগুলোকে যদি ঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে প্রবলেম কিছুটা লেভেল অবধি সলভ হতে পারে। আর ন্যাচারাল হ্যাবিটেট যতক্ষণ না প্রোটেক্ট হবে ন্যাচারাল খাবার তৈরি হবে উলফের মতো অ্যানিমেল। কারণ উলফ এমন একটা অ্যানিমেল ওরা ডেন্স সাইড ডিসাইড করে খাবারের সাথে অপটিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা, মানে একটা মানে অপটিক্যাল ডিস্টেন্স থাকবে, মানে কোনো উলফের যদি ডেন্স সাইড ধরুন আজকে এই সৃজনী অডিটোরিয়ামে হয় আর তোর ওর অপটিক্যাল ডিস্টেন্স ধরুন যদি 2 কিলোমিটার হয়, তো ওইভাবে মানে খাবার যদি 2 কিলোমিটার রেঞ্জে পাওয়া যায় সেইভাবে ওরা ডেন্স সাইড ডিসাইড করে খাবারটা কতটা অপটিক্যাল রেঞ্জে আছে। তো এইগুলো খুবই ম্যাটার করে। আর এটা সবসময় দেখা গেছে যে যে মুরগি মাংস ফেলার যে গল্পটা বলছিলাম পোলট্রিদের সাথে ডিসাইড করে, এগুলো পার্টিকুলার ডেন সাইট যেগুলো আগে লোকেট করা হয়েছিল ন্যাচারাল ডেন সাইট হিস্ট্রিক্যাল স্টাডি করে খুলি, সেই ডেন সাইটের রেঞ্জেই ফেলা হচ্ছে যাতে এরা হিউম্যান ডমিনেটেড ল্যান্ডস্কেপে কম আসে। তারপর দেখা যায় যে 2 বছরের মধ্যে প্যাটার্নটা চেঞ্জ হতে শুরু করে, লোকের গরু ছাগল মারা বন্ধ হয় এবং আমরা ক্যামেরাটা লাগানোর পর দেখা যায় যে লোকে ফেক ডেথ বড় বেড়ে গেছিল। কারণ এমনিতেই ভিলেজাররা অ্যাকচুয়ালি গরিব, এবার খরগোশ পাওয়ার জন্য লোকেরা এরা করে ফেক জিনিস যে বাঘে মারলে এত টাকা পাওয়া যায়, উলফে মারলে এত টাকা পাওয়া যায়। তো এই জিনিসগুলোকে অন্যভাবে অল্টারনেটিভ দিতে হবে। আমি জানি না এখানে কতগুলো গ্রাম করে, যদি যারা অলরেডি আগের প্রজেক্টে কাজ করেছো বা এখন করছো তারা যদি কিছু স্টোরি শেয়ার করো সবার সাথে, তো আশা করি মানে সবচেয়ে ভালো, হ্যাঁ সত্যি মানে যারা কাজ করছো অলরেডি ওরা সেটা নিয়ে একটু মানে জানলে ভালো হতো স্টোরি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সবাইকে ফেস করছি। তার আগে একটা ছোটো স্টোরি বলি। আমি আমতার বাগরোলের কনজারভেশনের উপর একটা ছোট্ট স্টোরি বলছি। আমতার যখন শান্তপ্রসাদ ওখানে কাজ করছিলেন বাগরোল বাসার উপরে, তখন কনজারভেশনের উপরে যে কাজটা আমি মেনলি করছিলাম এটা হচ্ছে আশেপাশে যতগুলো পুকুর আছে যেখানে বাগরোল রেগুলার এসে মাছ খেতে আসতো, তো ওখানকার গ্রামবাসীরা কী করতো, পুকুরটাকে চারপাশ দিয়ে ব্যারিকেড করে রাখতো বা উপরে জাল ফেলে রাখতো যাতে বাগরোল এসে না খেতে পারে। তো ওখানে পার্টিকুলারলি শান্তনুদা বা শান্তপ্রসাদ তার টিম যে কাজটা করেছিল সেটা হয়েছিল, তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স একটা অ্যানালিসিস করেছিল যে একটা পুকুর থেকে একটা পার্টিকুলার বাগরোল কত কেজি মাছ খেতে পারে। সে 10 কেজি 12 কেজি সারা ইয়েতে আমি বলছি, মানে একটা সিজনে। তো সেখানে এদের কি বক্তব্যটা ছিল, যেদিকে তোমাকে যে 12 কেজি মাছ অ্যাডাল্ট মাছ খাচ্ছে, আমরা সেখানে 12 কেজি তোমাকে চারা পোনা দেবো, ঠিক আছে? মানে 12 কেজি চারা পোনা থেকে তার খুব স্বাভাবিকভাবে 12 কেজির থেকে অনেক মানে আমরা 100 গুণ বেশি মাছ সেই চাষে পাচ্ছিল, যে মাছটা চাষ করছে। এবং তার এগেনস্টে একটাই কন্ডিশন ছিল যে তোমরা ওই চারপাশে ব্যারিকেডটা লাগাতে পারবে। এবারে এই প্রবলেমটা যখন একটা মানে মাছের ব্যাপার আসে, একটা 12 কেজি চারা পোনার যা দাম, আর সেখানে যদি আমরা এই পোলট্রি চাষের মানে আমরা যদি এই পোলট্রিটাকে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাই, যেটা দাদা বলবে, মানে কস্টের হিউজ ডিফারেন্স। যেখানে গভর্নমেন্ট যতক্ষণ ডিরেক্টলি ইনভলভ হচ্ছে বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যতক্ষণ ডিরেক্টলি ইনভলভ হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি এই কাজটা আমরা করতে পারছি না, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে দাদা যে ল্যান্ডস্কেপটার কথা বললেন, সেই ল্যান্ডস্কেপটা আমার যেটা মনে হয়, মানে যতটুকু আমি বিকোয়ানে পার্সোনালি খুব একটা যাইনি, কিন্তু যেটা মনে হয় যে সেখানে যে এরিয়াটা আছে মানে গ্রামের বা যেখানে জনবসতির যে এরিয়াটা আছে এবং তার পাশে যে ব্যারেল ল্যান্ড, সেই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। মানে একটা আপনি এটা মানে যেটা চোখে দেখা যায় যে এটা হচ্ছে জনবসতি, এটা হচ্ছে গিয়ে ব্যারেল ল্যান্ড। বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট কি এইখানে আমরা যে এরিয়াটা ধরে কাজ করছি সেই এরিয়াতে এরকমভাবে আমি ডিনোট করতে পারবেন না কোন জায়গাটা ব্যারেল ল্যান্ড এবং কোন জায়গাটা হচ্ছে জনবসতি। বিশেষ করে সব থেকে বড় হচ্ছে যেহেতু ইসিএল ফিল্ড মাইন এরিয়াটা, আজকে যে জায়গাটাকে আমরা ফাঁকা মনে করছি, কালকে যে ওখানে আবার একটা করে মাইন খোঁড়া হয়ে যাবে না, বা কালকে যে ওখানে একটা বসতি স্থাপন করবে না, তারপর থেকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের চারপাশে পাশ থেকেই হচ্ছে ঝাড়খণ্ড বর্ডার, এবং সেখান থেকে প্রত্যেক বছর বেশ কিছু মানুষ ঢুকে আসেন ভেতরে। যখন জনবসতি যখন তার যে বস্তিটা আছে বা যে বসতি যে এরিয়াটা আছে সেটা যখন শর্টেজ পড়ে যায়, তারা কি করে নতুন জায়গা কিনবে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবে পলিটিক্যাল পার্টিরাও তাদেরকে রেডি রাখে যে ঠিক আছে তোমরা ওখানে করতে পারো, যে জায়গাটা হয়তো একটা মেনটেন করাটা অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে।
তবুও যে সাজেশনগুলো আপনি দিলেন সেটা আমরা অবশ্যই নেক্সট টাইমে যখন এফডির সাথে আমাদের মিটিং হবে এই ব্যাপারটাকে আমরা তুলবো এবং তোলার পরে দেখা যাবে মানে আমরা দেখতে চাই যে এই জায়গাটা মানে সত্যি এটা আমাদের এখানে হেল্প করে না। প্রত্যেকটা জায়গার যে বিভিন্ন রকম স্পিসিস মানে একই স্পিসিস যদি আসানসোলে থাকে এবং সেটা যদি মহারাষ্ট্রে থাকে বা সেটা যদি চেন্নাইয়ে থাকে তারা অবশ্যই অনেক টাইমে একটা ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার তারা দেখায়। তো যেটা মহারাষ্ট্রের ওখানে অ্যাডেক্ট হয়েছে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আমরা অ্যাডেক্ট যদি করতে পারি তাহলে ইটস কোয়াইট গুড। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। একদমই তাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সফল হলো, তাই চিয়ার্স ফর নেচার। এরপরে আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়নি, আশা করি পরের বার ডাকলেই আমরা আবার আপনাদের অংশগ্রহণ পাবো। আর এরপরে আমরা একটা নিজেদের উইংস মেম্বার্সদের একটা মিটিং আছে ক্লোজ ডোর, তো আপনারা বাকি যারা আছেন তারা মানে চলে যেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তারাও থাকতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ। যারা নেবে